آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور آج شب جمعہ ہے۔ خوشبختانہ کربلا معلیٰ میں ہم حاضر ہے اور اس نور کو چاہتے ہیں کہ ہر مومن کے گھر تک پہنچائے، اس حوالے سے کہ کربلا معلیٰ کی یہ فضا، اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ ہمدل ہو جائیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی مومنین کرام ہیں، یقیناً شب جمعہ کے لیے ہر شخص چاہتا ہے کہ کربلا معلیٰ تشریف لائے، اور اس وقت آپ ٹیلی ویژن سیٹ پہ شہر مقدس کربلا کو دیکھ رہے ہیں، اور بندہ حقیر آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس پروگرام کی وساطت سے کچھ ایسی فضا بنائی جائے کہ انشاءاللہ تمام مومنین اس پروگرام میں ہم سب آپس میں ہمدل ہو کر انشاءاللہ اس پروگرام کو آخر تک پہنچا سکے۔ شب جمعہ بڑی عظمت ہے شب جمعہ کی، اور خصوصاً شب جمعہ میں زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے فضائل ہیں، اور اس میں سے ایک فضیلت جو حاج علی بغدادی کے تشرفات میں موجود ہے کہ جب حاج علی بغدادی کی ملاقات وقت کے امام حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ہوئی، تو وہاں پر حاج علی بغدادی نے کچھ سوالات کیے۔ اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کسی ایک روضہ خان سید الشہداء علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ آسمان میں ایک منزل ہے، ایک مقام ہے، جہاں پر دو بیبیاں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تشریف فرما ہے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کربلا جانا چاہتے ہیں شب جمعہ، اور اس مقام سے کچھ رقعے اور پرچیاں گر رہی ہے جس کے اوپر یہ لکھا ہے کہ جو بھی شب جمعہ زیارت سید الشہداء علیہ السلام انجام دے اس کے لیے امان ہے۔ تو حاج علی بغدادی نے وقت کے امام سے سوال کیا کہ میرے مولا کیا یہ صحیح ہے؟ تو امام نے جواب دیا کہ نعم زیارت الحسین علیہ السلام فی لیلۃ الجمعہ امان من النار یوم القیامہ۔ فرمایا کہ ہاں بالکل صحیح ہے کہ زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام شب جمعہ یہ امان ہے جہنم کی آگ سے روز قیامت، یعنی اس کے سبب سے جو مستحق عذاب لوگ ہوں گے ان کو بھی نجات حاصل ہو جائے گی۔ یہ ان تشرفات میں سے ایک یہ ہے۔ باقی بہت سارے احادیث اور روایات کا ایک سلسلہ موجود ہے شب جمعہ کے حوالے سے، اور شب جمعہ کے مختلف، یعنی اس میں شک نہیں ہے کہ معصومین علیہم السلام، انبیاء علیہم السلام، اوصیاء، خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ، اور آپ کے ساتھ دیگر جو ہستیاں ہیں وہ شب جمعہ کربلا معلیٰ زیارت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ یہ بالکل یہ بات جو ہے وہ روایات کے اعتبار سے جو شیعہ روایات ہے، ہمارے اگر کوئی احیاناً کوئی غیر شیعہ ہمارا کوئی ناظر ہے، ہو سکتا ہے وہ اشکال وارد کر دے کہ یہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں، تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کے پاس بخاری ہے اور مسلم ہے،
سنن ابن ماجہ ہے، سنن ابن داؤد ہے، صحاح ستہ ہے یا تفسیر کبیر ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کتب جو ہے جیسے آپ کے پاس ہے، اس میں جو روایات ہے جن راویوں سے وہ آپ کے پاس ہے، آپ کو مبارک ہو۔ اور ہمارے پاس جو روایات ہے جیسے اصول کافی اور فروغ کافی اور کتب اربع، بلکہ جو مقدمین کے متقدمین کے جو کتب اربع ہے اور پھر مؤخرین کے بھی متاخرین کی بھی کچھ کتب اربع ہے، اس میں بھی اس قسم کے روایات موجود ہے کہ شب جمعہ ارواح مقدسہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لاتے ہیں۔ فاطمہ بطول ملتان سے فرسٹ کالر ہے ہماری آج کے پروگرام کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بیٹا، ٹائم چونکہ مختصر ہے، آپ فوراً دعا کو شروع کر لیجئے، اور چونکہ ظاہر ہے شب جمعہ ہے، میں نے بھی تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے اور ساتھ ساتھ میں مومنین بھی جو کال کریں گے۔ جی بسم اللہ فرمائیں، بسم اللہ۔ جمعہ جو ہے دعا کریں مولا آپ کو بھی کبھی بلانا ہے پہ، اور دعا کریں یہاں کی تیودن کی جن تیودن سالہ یہاں کا جن انشاءاللہ دعا کریں جن تیودن انشاءاللہ ہمارا یہ محب پہ قبلہ اسام و یہاں دعا کریں یہاں جنتے ہو جائے ابو برسا سے، اور دعا کریں میری خالہ کی بیٹی ہے وہ بھی وہاں پہ ہے، اب پہ بیٹے رہے، اور آج سب کی فاتحہ پہ وہ بھی ہے، ولاد بھی ہے، ولاد بھی ہے، سب کی فاتحہ اور سب کی فاتحہ۔ اور ایک دو یہاں جن ہمارے موقع قبل الہی آمین، اور دعا پڑھ لیں، دعائیں الہی آمین۔ سلامت رہے بیٹا، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ آج سب کی فاتحہ، سب کی فاتحہ۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو اور تمام مرحومین کے لیے۔ یقیناً ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی ضرور تلاوت کیجیے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے نمبر کو بھی زیادہ سے زیادہ مومنین کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ شکر گزار ہے آپ کے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور دعا کرو قبلہ بنانے یہ موقع پہ، اور یہ موقع پہ قبلہ اور یہاں دعائی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ سلامت رہیں، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، خدا آپ کو اپنے امان میں رکھے۔ شکر گزار ہے۔ اور ماشاءاللہ جس عنوان سے یہ اس پروگرام کا مقصد ہے، مقصد یہی ہے کہ مومنین کرام اس پروگرام میں کال کرتے ہیں اور اپنی آوازوں کو کربلا معلیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ ہماری فرسٹ کالر جو ہے وہ فاطمہ بطول صاحبہ ملتان سے ماشاءاللہ، اور انہوں نے بھی دعائیں فرمائی۔ اسی طریقے سے آپ بھی اپنی دعاؤں کو پیش کر سکتے ہیں۔ یقیناً شب جمعہ کی ایک خاص فضا ہے۔ شب جمعہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ہر مومن چاہتا ہے کہ کم از کم زندگی میں کوئی ایسا شب جمعہ آ جائے کہ اس کی حاضری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے پاس ہو جائے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے یقیناً۔ اور بعض روایات تو بہت عجیب ہے زیارت سید الشہداء علیہ السلام کے عنوان سے۔ دیکھیں بہت سارے ہمارے اپنے جو ہمارے مذہب کے لوگ ہیں، ہم مذہب ہیں، وہ اس حوالے سے بہت سارے چونکہ دوسرے لوگوں سے شاید زیادہ متاثر ہو چکے ہیں، تو بعض گفتگو ہمیں سننے کو ملتی ہے اور اس میں جو ہے بہت سارا، وگرنہ روایات جو ہے بڑے عجیب ہے۔ زیارت سید الشہداء علیہ السلام میں عرض کرتا ہوں کہ اس کو جدیت کے ساتھ لے لیں۔ زیارت سید الشہداء علیہ السلام کو اس طریقے سے نہ لے کہ جیسے انسان جو ہے وہ نماز صبح سے پہلے جو 2 رکعت نماز ہے اگر پڑھ لی تو بہت ثواب ہے، نہیں ہوا تو نہیں ہوا، نہیں۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کی کچھ اور فضیلت ہے۔ اس کو کسی نماز کے ساتھ کبھی تول نہ دیجئے، کسی روزے کے ساتھ تول نہ دیجئے، کسی اور مستحب عمل کے ساتھ اس کو نہ تولیں۔ اس کی بڑی عجیب و غریب روایت، اس میں سے ایک روایت
इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत है, मन लम यअति क़ब्र अल हुसैन हत्ता यमूत काना मुंतक़िस अद-दीन। अगर कोई शख्स बग़ैर ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके ऊपर मौत आ गई, उसका दीन नाक़िस है, यानी जो दीन है आपका वो कामिल नहीं हुआ। यानी उस शख्स की मौत ऐसे वाक़या हुई जैसे वो, ये इस किस्म के रिवायात कहाँ पर सादिक़ आते हैं? ये इस हवाले से सादिक़ आते हैं कि इंसान जो है जब उसको फ़िक्र ही नहीं है ना, फ़िक्र ही नहीं है, वरना कम अज़ कम इंसान जो है नमाज के बाद अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम कह देते हैं, या इसके अलावा मज़ीद जो है वो मौला के साथ एक शौक़ है, एक ज़ौक़ है। बाज़ इसमें से ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं भाई जी या अल्लाह करते रहो और साथ में जो है नमाज वगैरह पढ़ते रहो, बाकी सब चीज़ें मुस्तहब है, ही वाजिबात करते रहो। इस किस्म के लोगों के लिए ये चीज़ है कि अगर वो इस चीज़ के कायल नहीं है तो इमाम ने फरमाया कि इस किस्म के लोगों का जो है इनका दीन जो है वो नाक़िस है, यानी इनकी मौत वाक़या हुई है नाक़िस दीन के साथ। इनका दीन जो है वो इस्लाम कामिल उसको नहीं कह सकते। इस किस्म के रवायात और भी बहुत सारे मौजूद है कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस तराजू में रखा गया है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि खुदा न खास्ता ऐसे कुछ लोग होंगे जो इसको नमाज सुबह से पहले मसलन जो नाफिल सुबह है उसके साथ तवाज़ुन करते हैं। इनका तवाज़ुन उससे नहीं किया जा सकता। इसका तवाज़ुन किसी मुस्तहब हज के साथ भी नहीं किया जा सकता, ना उम्रे के साथ किया जा सकता है। एक ऐसी मंजिलत है ज़ियारत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की कि जिसका बड़ी अजीब कैफियत है, बड़ी अजीब कैफियत है। और हदीस में फरमाया कि व मुंतक़सल ईमान, इस शख्स का ईमान भी नाक़िस है, ये मरा है नाक़िस ईमान के साथ मरा है। और फिर फरमाया कि व इन उदखिलल जन्नह कान दूनल मुअमिनीन फिल जन्नह, अगर ये शख्स जन्नत में भी दाखिल हो गया तो इसका मुकाम दूसरे मोमिनीन से कम होगा। यानी अगर ऐसा कुछ हुआ कि ये जन्नत में भी वारिद हो गया इसी नाक़िस ईमान के साथ और नाक़िस दीन के साथ, अल्लाह की खुसूसी रहम करम है, हो जाए, लेकिन इसका दर्जा उन मोमिनीन के साथ कतई नहीं हो सकता है कि जो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुश्ताक थे, उनसे कम दर्जे का मोमिन है। यानी किसी भी उन्वान से उनकी बराबरी ये नहीं कर सकता, चूँकि ये नाक़िस फिद्दीन है और नाक़िस फिल ईमान है। ज़ियारत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की ये अज़मत है। तो इसीलिए इस प्रोग्राम को रखा गया है कि अगर कोई शख्स एक शऊर हो जाए। शौकत साहिबा, शमा साहिबा मीरठ इंडिया से हमारी नेक्स्ट कॉलर है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी माशाल्लाह, इंडिया मेरठ से आपकी आवाज़ शहर मुक़द्दस से करबला तक पहुंच रही है। आपसे गुजारिश है कि जी आप तवज्जो फरमाएं। आप इस वक्त आपने जो कॉल की है वो करबला मोहल्ला से पेश किया जाने वाला प्रोग्राम जिसमें लाइव मोमिनीन सलाम करते हैं मौला हुसैन की खिदमत में। इस वक्त आपकी आवाज़ शहर मुक़द्दस से करबला में है। सलाम अर्ज़ करें मौला की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूल, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर कोई दुआ भी करना चाहे वो भी कर लीजिए। आज शब जुमा है और करबला मोहल्ला में बड़ी फजीलत है शब जुमा की। बिस्मिल्लाह, अगर कोई दुआ करना चाहे। या मौला ईरान, लेबनान सब पे अपना रहम करम बनाए। जो मोमिनीन लेबनान में शहीद हुए उनको सब्र जमील अता करें। सलामत रहें आप, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। और मैं सिस्टर आपसे ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के साथ ताबुन करते हैं और अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए नज़र करते हैं। हस्ब तौफीक जितना कर सकते हैं। हर शख्स की अपनी एक हद है।
تو انشاءاللہ العزیز آپ بھی اس میں شامل ہونا چاہیں گے، نیت کرنا چاہیں گے دعاؤں کی قبولیت کے لیے؟ نہیں، ہمارے تو جو اور ہیں ان کے ذریعے کرا دیں ہم تو۔ جی جی ٹھیک ہے، بہتر ہے انشاءاللہ۔ ویسے آپ نیت کر لیجئے گا، پھر جب بھی آپ کے پاس انشاءاللہ ہو جائے پھر آپ کر لیجئے۔ نیت کرنا چاہیں گے آپ؟ وہ تو خیر ہم چلے ٹھیک ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہے مولا مقبول فرمائے۔ سلامت رہیں۔ سب سے پہلے میں عرض کروں کہ یہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اس حوالے سے نہیں ہے کہ انسان حتماً آپ سے اسی وقت ہی یہ آپ کو دینے ہوں گے، بلکہ جب آپ کے پاس ہو جائے، جب آپ کی وسعت ہو جائے، جب آپ اس چیز پر قدرت رکھتے ہیں تو اسی وقت آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ ایک لسٹ کو تیار کیا گیا ہے جس میں 14,000 اسپانسر کے نام درج ہونے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی مالی مشکلات کا شکار ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ تمام عوامی اداروں کی طرح مومنین سے درخواست کیا جا رہا ہے، تو آپ اپنا چندہ اگر دینا چاہتے ہیں یا واجبات دینا چاہتے ہیں کوئی، تو اس حوالے سے آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے لیے اس کو جو ہے آپ جمع کر سکتے ہیں۔ آپ کے اپنے ملک میں جو بھی اکاؤنٹ نمبر ہوگا اسی پر آپ انشاءاللہ ڈال سکتے ہیں۔ یہ ہماری طور پر آپ کے لیے رضاکارانہ پیشکش ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور انشاءاللہ کیجئے، چونکہ دیکھیں انسان ہر ایک مستحق چیز کے لیے اپنے مال کو مستحق کو دینا چاہتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی جس طریقے سے آپ باخبر ہوں گے 2017 سے اردو زبان میں اور 2009 سے دیگر زبانوں میں یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں جتنے کام کرنے والے ہیں ان کو بھی ظاہر ہے تنخواہیں دینی ہوتی ہے، ساتھ میں جو ہے وہ جو یہاں پر مزید یہ بلڈنگ ہے اور بجلی ہے اور باقی جو چیزیں ہیں، جو بھی فیسلٹیز ہے، یقیناً آج کے اس دور میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ خرچ ہوتے ہیں، تو اس میں اگر کوئی مومن کچھ شامل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس میں شامل کر سکتا ہے۔ یقیناً یہ مستحق ادارہ ہے، تو یہ ہماری آپ سے جو ہے وہ رضاکارانہ طور پہ درخواست ہے۔ باقی آپ جو ہے وہ خود صاحب اختیار ہے، ہر شخص اس طریقے سے جیسے کرنا چاہے۔ ہماری طرف سے یہی ہے کہ یہ ادارہ جو ہے وہ مستحق ادارہ ہے، یہاں پر اہل البیت علیہم السلام کی جو چیزیں ہیں اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے، یعنی اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، علماء کرام کو بلایا جاتا ہے، ذاکرین کو بلایا جاتا ہے، دین کا کام ہوتا ہے، مسائل وغیرہ بتائے جاتے ہیں اور احکام بتائے جاتے ہیں مثال کے طور پہ۔ تو اس طریقے سے جو چیزیں ہیں یہاں سے نشر کیے جاتے ہیں۔ حوض علمیہ نجف اشرف کی بھی یہاں سے جو علماء ہیں وہ بھی تشریف لے آتے ہیں، تو اس حوالے سے ایک علمی ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ بھی اس میں شامل ہونا چاہیں گے تو یقیناً آپ کے لیے جو ہے اجر ہے۔ زہیب جعفر صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ اس وقت کال پہ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، اس وقت آپ کی آواز کربلا مولا میں گونج رہی ہے، سلام کا نذرانہ اپنے مولا کی خدمت میں پیش کیجیے، بسم اللہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا حضرت ابو الفضل عباس یا ابن امیر المومنین، السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین شہداء کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور راہ دور سے جو آپ نے زیارت پیش کی ہے، اللہ آپ کی زیارت کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور آپ سب کو کربلا آنے کی دعا بھی توفیق کروانی نصیب ہے فرمائے۔ سر، جی سر ایک دعا کروانی ہے۔ جی جی ضرور انشاءاللہ ضرور، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، بحق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تمام بیماروں کو شفایابی نصیب فرمائے، بچوں کو کامیابی نصیب فرمائے، اور آپ کے رزق اور ایمان میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام آپ کو انشاءاللہ نصیب ہو، سلامت رہیں آپ، مولا کے حفظ و امان میں رہیں، شکر گزار ہے، اور دیگر مومنین کے ساتھ بھی آپ جو ہے اس ٹی وی کے نمبر کو شیئر کرتے رہیے۔ شکریہ آپ کا، سلامت رہے۔ زہیب جعفر صاحب کراچی سے ماشاءاللہ ہمارے کالر تھے، اور نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اور نہایت ہی عقیدت کے ساتھ مولا حسین صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں سلام پیش کر رہے تھے۔ دیکھیں کچھ چیزیں واقعاً ضروری ہوتی ہے کہ انسان سیکھے، اور یہ آپ کسی جگہ سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ سنجیدہ نقوی صاحبہ خیرپور میرٹھ سے ہماری نیکسٹ کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ، اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، اور آپ کی آواز خیرپور میرٹھ سے کربلا تک پہنچ رہی ہے۔ سلام عرض کرے مولا کی خدمت میں، اور دعاؤں کو بھی ذکر کیجیے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا صدیقۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابو الفضل مولائی، السلام علیکم شہید مظلوم، السلام علیکم شہید المعصوم، السلام علیکم سکینہ بنت الحسین، السلام علیکم فاطمہ بنت الحسین، السلام علیکم شریفہ بنت الحسن، السلام علیکم رقان و ابو طالب، السلام علیکم بی خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم بی ام المؤمنین، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم بی معصومہ، السلام علیکم سیران کربلا، السلام علیکم شہیدان کربلا، السلام علیکم صاحب عصر و زمان، السلام خلیفۃ، السلام علیکم بقیت اللہ، السلام علیکم سفینۃ النجات، السلام علیکم یوسف زہرا، السلام علیکم امام زماننا ھذا عجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود و سلام مقام واجب ابو طالب، درود و سلام عباس امام حسین پر کروڑوں درود و سلام شہداء کربلا پر سیران کربلا۔ مولا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری مشکل آسان کر دی، میری پریشانی دور ہو گئی، اور مولا جو باقی ہے پریشانی اور خطاؤں کو بخش دیں، اور مولا میری کربلا کی مہر لگا دیں کہ میں کربلا زیارت کرنے کے لیے آؤں، اور امام کا ظہور جلدی ہو جائے، مولا ایران کو فتح حاصل ہو، پریشانی دور ہو جائے، ماں باپ کی مغفرت کر دیں، سب کی پریشانیاں دور ہوں، اور مشکل کو آسان کر دیں، اور سب کو کامیابیاں حاصل ہوں، اور مولا گناہوں کو بخش دیں، غلطیوں کو معاف کر دیں، پریشانیاں دکھ سکون عطا کریں، ذہنی سکون عطا کریں، میرے پالنے والے دلی سکون عطا کریں، آپ کی محبت آپ کی معرفت ہمارے دل میں ہو۔ امام حسین اللہ، امام حسین کے زمانے میں شمار کرنا، امام حسین کے رونے والوں میں شمار کرنا، امام حسین کے عزاداروں میں شمار کرنا، امام حسین کے زواروں میں شمار کرنا، اور باب حسین سے جنت میں داخل کرنا، عباس اپنے دروازے سے ہمیں داخل کرنا۔ مولا میری پریشانی کو جو مجھے سکون عطا کرنا، مولا مجھے اپنی زیارہ سے مشرف فرمایا، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اے میرے مولا خطاؤں کو بخشنا، غلطیوں کو معاف کرنا، پالنے والے رحم فرمانا۔ الہی آمین۔ سلامت رہیں آپ، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور جہاں تک ہو سکے دیگر مومنین کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیے نمبر کو، تاکہ انشاءاللہ مزید مومنین بھی اس پروگرام میں شرکت فرما سکے۔ شکریہ آپ کا، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، سلامت رہیں۔ جی ماشاءاللہ مومنین کرام اس وقت ہمارے ساتھ راہ دور سے امام کے زوار بن رہے ہیں، اور اس حوالے سے کہ راہ دور سے سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی زواری کی جا سکتی ہے۔ ایک روایت اس میں سے، جو کافی سارے روایات ہیں، اس میں سے ایک ابن ابی عمیر کی روایت ہے، اور ابن عمیر نے ہشام سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ اگر تم میں سے کسی کا رستہ دور ہو اور وہ ہمارے روضوں تک نہ آ سکے، تو وہ اپنے گھر کے سب سے اونچے
ऊंची छत पर जाएं, 2 रकत नमाज अदा करें और हमारी कब्रों की तरफ इशारा करते हुए हम पर सलाम भेजें। यानी इंसान अगर अपने घर में भी है, इब्न अबी उमैर हिशाम से नकल करते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने एक तरीका बताया कि अगर कोई शख्स करबला से दूर है तो वो अपने घर के छत के ऊपर भी वहाँ पर जाए और वहाँ से ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करें, इस तरीके से कि फरमाए कि कहें कि अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, इस तरीके से मौला हुसैन की खिदमत में सलाम करें। और यकीनन इस किस्म के और भी बहुत सारी रिवायात जो है वो मौजूद है, और बल्कि एक लिस्ट है कि जो लोग हत्ता नहीं आ सकते, और उस ज़माने में तो ज़ाहिर है मज़ीद बहुत सारे मुश्किलात है, आज के दौर में भी बहरहाल मुश्किलात है, बहुत सारे मुश्किलात है आज के इस दौर में भी, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन उस ज़माने में इससे कहीं ज़्यादा मुश्किलात थे। आजकल तो सिर्फ ये मुश्किलात है कि इंसान जो है फाइनेंशियली अगर ना आ सके, चूँकि जो हालात अभी पैदा हुए हैं, ज़ाहिर है हवाई आना पड़ेगा, और हवाई के लिए ज़ाहिर है कि एक वाफिर मिकदार में इंसान के पास पैसे होने चाहिए, और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ज़ियारत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के लिए आ सकते हैं। लेकिन उस ज़माने में 2 मुश्किलात थी, एक तो रास्ता बड़ा ख़तरनाक था, तूलानी रास्ता और हर जगह पर ख़तरा, खुसूसी तौर पर नवासिब और ख़वारिज से ख़तरा, चूँकि जहाँ से वो जाते थे वो भी बहरहाल कज़ाकों से ख़तरा, और उसके अलावा हुकूमत वक्त से ख़तरा, जो अब्बासी और उमवी खुसूसी तौर पे बनु अब्बास के दौर में बहुत ज़्यादा ख़तरा हुआ करता था, बल्कि लोग जो है वो जासूसियाँ करते थे ज़ायरीन सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के लिए, ज़ियारत के लिए 100 बहाने बनाने होते थे। इंसान मसला अपने घर से निकला है तो उसको जो है वो बहाना करना होता है, मैं तिजारत की नीयत से मसलन जा रहा हूँ, तिजारत की नीयत से मैं जा रहा हूँ, मसलन बसरा मैं तिजारत की नीयत से जा रहा हूँ, कुछ सामान भी थोड़ा सा ले लेते थे, इस तरीके से लोग ज़ियारत के लिए जाते। तो उस ज़माने में कज़ाकों का ख़तरा है जो राहज़न हुआ करते थे, उसके अलावा जो है वो हुकूमत वक्त का सबसे बड़ा ख़तरा, और उसके अलावा नवासिब और ख़वारिज जो रस्तों में वहाँ पर होते थे उनसे भी अगर उनको पता चल जाता था ये शख्स शिया है, ज़ियारत अबी अब्दुल्लाह के लिए जा रहा है, तो कोई उससे जो है वो नहीं थी, जो कुछ वो कर सकते थे वो ज़रूर करते थे। बल्कि बड़ी अजीब अजीब चीज़ें हैं रिवायात में। आशिक हुसैन ख़ान साहब कश्मीर से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, मज़ीद इंशाल्लाह बयान करता रहूँगा। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी आशिक साहब, आपकी आवाज़ इस वक्त कश्मीर से करबला मौला तक पहुँच रही है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने मौला और आका हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम करें शब जुमा, और अगर कोई दुआ भी करना चाहे वो भी कर लीजिए। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल। अस्सलामु अलल हुसैन वाला अली हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन वाला अतफालिल हुसैन वाला अंसारिल हुसैन। मुहताज दुआ। मैं एक चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं और अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के साथ ताउन की नीयत से नज़र करते हैं। हस्ब तौफीक जितना कर सकता है इंसान, या अगर नहीं है तो फिर जो है वो नियत कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह आप भी इसमें शामिल होना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अच्छा, शुहदाए करबला में से किसी एक हस्ती का नाम ले लीजिए, या 12 इमामों में से किसी एक का नाम ले लीजिए ताकि निस्बत हो सके। किसका नाम लेना चाहेंगे आप? हज़रत मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम, मौला माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। माशाअल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। आपसे गुजारिश है कि मज़ीद मोमिनीन के साथ भी हमारे नंबर को शेयर कीजिए ताकि इंशाल्लाह आप जैसे मुअज़्ज़ज़ लोग मज़ीद भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सके। शुक्रिया आपका। मौला के ज़मान हमारे तरफ से सबके लिए दुआ करेगा, बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए, सबके लिए, खास कर ईरान के लिए। ज़रूर ज़रूर। अल्लाह आपके बच्चों और आपकी फैमिली को अपने ज़मान में रखे, और जो भी आप लोगों की दुआएं हैं मौला कबूल व मकबूल फरमाए बेहक़ इमाम मज़लूम। सलामत रहे आप मौला के ज़मान। शुक्रिया आपका। शुक्रिया जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह आशिक हुसैन साहब थे हमारे साथ कश्मीर से,
اور بڑی اچھی بات ہے کہ پوری دنیا سے مختلف شہروں سے اس پروگرام میں مومنین کال کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ باقاعدہ لوگ منتیں کرتے تھے، یعنی اس امر کو جو راہزن ہوا کرتے تھے یا جو ظلم کرتے تھے اس کو باعث ثواب سمجھتے تھے۔ نواسب ان کے جو علماء تھے وہ باقاعدہ اس حوالے سے جو ہے وہ واعظ اور نصیحت کرتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ رسول اللہ کے فرزند امام حسین علیہ السلام کی زیارت نعوذ باللہ اس کے لیے جو جا رہا ہے وہ فلاں ہے اور فلاں ہے۔ تو ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، آپ لوگ سب نے سنا ہوگا کہ ایک خاتون تھی، اس کے بچے نہیں تھے، تو اس نے اللہ سے یہی منت کی کہ اگر آپ مجھے بچے دیں گے تو میں اپنا جو میرا بیٹا ہوگا اس کو امام حسین علیہ السلام کے زائرین کا رہزن بنا دوں گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اس نے یہ کہا کہ اگر اللہ مجھے بچہ دے تو اس کو میں ڈاکو بناؤں گا، تاکہ یعنی اس خاتون نے کہا کہ میں اس کو ڈاکو بناؤں گی تاکہ یہ جو بھی زیارت ابی عبداللہ کے لیے جائے یہ اس کے اوپر ظلم کرے، قتل و غارت نیت کی۔ اور اللہ کے کام بھی عجیب ہیں، اللہ نے ان کو بچہ دے دیا اور یہ بڑا ہو گیا۔ پھر جب بڑا ہو گیا تو اس کی ماں نے کہا کہ ہماری تو منت ہے کہ آپ نے جو ہے راہزنی کرنی ہے۔ تو یہ بڑا ہو گیا، اس کو سارا کچھ سمجھا دیا، تو جگہ پر یہ بیٹھ گیا جہاں سے زائرین گزرتے تھے۔ تو چونکہ کسی نے جاسوسی کی تھی کہ زائرین آ جائیں گے، کچھ لیٹ ہو گئے وہ زائرین، تو یہ جو ہے وہاں پہ سو گئے۔ اس کو جو ہے وہ نیند خواب میں حضرت سید شہداء اور زہرا صلوات اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، اور حضرت زہرا نے اسے کہا کہ تو ظالم ہے، میرے حسین کے زائرین کو اس کے اوپر تو ظلم کرے گا، تو رحمت خدا سے دور ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے بعد یہ ہدایت ہو گیا اور اپنے گھر واپس آیا، اور بہرحال اس طریقے سے یہ مومن ہو گیا۔ تو کچھ معجزات ایسے تھے۔ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حتیٰ اس قدر کے ظلم کو جو ہے اس زمانے میں باعث سعادت سمجھتے تھے۔ نورین صاحبہ شیخ پورہ سے ہماری نیکسٹ کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ اس وقت آپ کی آواز شیخ پورہ سے کربلا معلیٰ تک پہنچ رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مولا کی خدمت میں سب سے پہلے تو سلام عرض کریں، اور اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے، شب جمعہ ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم امام حسین کو، اور سب سے پہلے تو یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایران کو فتح اور حاصل کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، مولا اللہ تعالیٰ اس کی خیریت کرے۔ جی بسم اللہ، اگر کوئی دعا مزید ہے تو دعا کرے۔ بسم اللہ۔ مولا سے یہی دعا ہے کہ مولا ہمیں اپنا گھر بھی عطا کرے، الہی آمین، کربلا آنے کی توفیق عطا کرے۔ الہی آمین، ہاں جی، اور میرے بچوں کو، میرے میاں کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا آپ لوگوں کو جو بھی آپ لوگوں کی دعائیں ہیں مولا قبول و مقبول فرمائے، اور آپ سب کو کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنا گھر، یہ بات کریں۔ جی 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 ماشاءاللہ، مولا آپ لوگوں کو اپنا گھر دے، اور جو بھی آپ لوگوں کی دعائیں ہیں مولا قبول و مقبول فرمائے۔ اور میں سسٹر آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر مومنین اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے حسب توفیق ایک نظر کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ بھی اس میں شامل ہونا چاہیں گے؟ ہم ہوئے ہیں پہلے۔ اچھا، واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولا آپ لوگوں کے نظر کو قبول فرمائے، اور آپ سے اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا کرے۔ الہی آمین، الہی آمین، ضرور انشاءاللہ۔ ایران کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامت رہیں۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے نمبر کو دیگر مومنین کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیے، تاکہ انشاءاللہ آپ جیسے معزز شخصیات مزید اس پروگرام میں شامل ہو سکے۔ شکریہ، سلامت رہیں، شکریہ آپ کا، خدا حافظ۔ جی ماشاءاللہ، نورین صاحبہ شیخ پورہ سے ہمارے ساتھ کال بھی تھی، اور ماشاءاللہ بڑے اخلاص کے ساتھ دعائیں فرما رہی تھیں۔ مولا آپ تمام مومنین جتنی بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ہمارا نمبر ٹی وی اسکرین پہ موجود ہے، اور اگر آپ بھی اسی طریقے سے دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے تینوں نمبر جو ہے وہ موجود ہے سی جی اسکرین پہ، ٹی وی اسکرین پہ موجود ہے، اور آپ اسی سے واٹس ایپ کال کر سکتے ہیں۔
تو انشاءاللہ العزیز آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ راہ زیارت حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ قدیم میں زمانہ حاضر سے کہیں زیادہ مشکل حالات سے دوچار تھی، یعنی اس قدر جو ہے وہ حالات سخت تھے کہ لوگ جو ہے وہ بڑی مشکل سے، چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ لوگوں کا عقیدہ اس طریقے سے بن چکا تھا کہ آل رسول پہ جو ہے وہ رحم نہیں کرنے ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑا کردار ادا کیا آج کے اس دور میں، بہرحال لوگ جو ہے وہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ شیعیان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بعض لوگوں سے شدید تنفر کرتے ہیں، تو اس کی تاریخ ان لوگوں نے نہیں پڑھی۔ اگر تاریخ پڑھیں گے تو اس قسم کا تو آپ اس کو تو چھوڑیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ صحابی رسول تھا اور فلان تھا، اگر انسان کا اپنا سگا باپ ہوگا نا اس کو بھی نہیں بخشے گا جو کام انہوں نے کیے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں شیعوں کا قتل عام کیا، اور اس کے علاوہ حضرت امیر المومنین امام حق کے اوپر 100 سال تک جو ہے وہ سب و شتم کرتے رہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، یہ تو آپ اس کو صحابی کہہ رہے ہیں، اگر یہ کسی کا باپ بھی ہوتا نا پھر بھی اس کو کوئی قبول نہ کرتا۔ انسان اپنے باپ سے بھی بعض چیزوں کی وجہ سے متنفر ہو جاتا ہے، البتہ شرعی اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال سید رضا علی جعفری صاحب کراچی سے ہمارے نیکسٹ کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے رضا صاحب؟ جی بسم اللہ۔ غالباً کچھ فنی مشکل ہے، اور انشاءاللہ العزیز گزارش ہے کہ دوبارہ بھی ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ انشاءاللہ جن مومنین نے بہرحال شب جمعہ مولا کی خدمت میں سلام پیش کرنا ہے، سلام عقیدت، وہ انشاءاللہ پیش کر سکیں۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں خصوصی طور پہ اپنی زندگی کو قیمتی بنائیے، اور قیمتی تب ہی بن سکتی ہے کہ جب آپ کا ذکر و فکر اہل البیت علیہ السلام۔ رضا صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی غالباً انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے اس کو اسی طریقے سے ہم تفسیر کریں گے کہ شاید دنیا جو ہے اس حالت تک اتنی پیش رفت تک نہیں پہنچی ہے کہ بغیر کسی کٹے ہوئے اور بغیر کسی انقطاع کے رابطہ ممکن ہو۔ اس کو اس طریقے سے وہ کریں گے، چونکہ ظاہر ہے کہ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آپ جو ہے کسی ایسی جگہ پہ تشریف لے جائیں جہاں سے نیٹ کے سگنل کچھ ٹھیک ہو، زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ آمادگی فرمائیں، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ یہی ایک زیارت جو ہے وہ آپ کی زندگی کو کامیاب کرے۔ اس طریقے سے زیارت کریں انشاءاللہ۔ سلام کریں اپنے مولا حسین کی خدمت میں۔ میرے کو تھوڑی عربی میں پریشانی ہوتی، میں اردو میں اگر پڑھ دوں، اردو میں اپنی جی اردو میں ہی پڑھیں، اردو میں پڑھیں۔ آپ کی آواز اس وقت کربلا مولا کی فضاؤں میں ہے، سلام عرض کریں آپ مولا کی خدمت میں، بسم اللہ۔ السلام علیکم امام حسین، السلام مولا میری حفاظت فرما، میرے بچوں کو زندگی اور صحت دے، اور میرے بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کو، میری والدہ بیمار ہے، مولا ان کو صحیح کرا، میری بہن بھائیوں کو عزت دے، میرے بہن بھائی کو صحیح فرما، میری سالی کے بچے ہیں علی اور قائم، ان کو پڑھائی میں کروا، میری وائف زیارت کریں۔ الہی آمین، الہی آمین۔
मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए, खुसूसी आपके बच्चों के लिए अल्लाह उनको कामयाब व कामरान फरमाए और आपकी जो भी शरई हाजात है मौला कबूल व मकबूल फरमाए। आपसे एक गुजारिश ये भी है कि इस प्रोग्राम में मोमिनीन अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए नज़र का इरादा करते हैं और आप भी इरादा कर लीजिए, जब आप इंशाल्लाह आपके पास वसअत होगी फिर आप दे दीजिए। इंशाल्लाह आप भी इसमें शामिल हो रहे हैं, नज़र करना चाहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। माशाल्लाह। और आप ये बता दीजिएगा कि शुहदाए करबला में किसी एक शख्सियत का नाम ले लीजिए या इमामों में से किसी का नाम ले लीजिए ताकि निस्बत हो सके। किसका नाम लेना चाहेंगे आप? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। रज़ा साहब आपसे गुजारिश है कि अल्लाह इंशाल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आपने नज़र भी की है, आप हमारे नंबर को अपने दीगर दोस्तों रिश्तेदारों और इनके साथ शेयर कीजिए ताकि इंशाल्लाह आप जैसे मज़ीद मोमिनीन जो दुआ करना चाहते हैं वो इस प्रोग्राम में शामिल हो सके। शुक्रिया आपका। सर मैं बोल रहा हूँ आप अपना इसी पे ऐसा नंबर मेरे को सेंड कर दें, मैं इसके ऊपर आपको मौला सलामत रखे। पैसे दे दूँ। मौला हुसैन आपको सलामत रखे। इंशाल्लाह हमारे ऑपरेटर आपके साथ रब्ता करेंगे और आप हस्बे तौफीक जो देना चाहते हैं वो ज़रूर दे दीजिए। सलामत रहे, मौला के हिफ्ज़ अमान में रहे। शुक्रिया आपका, मौला के हिफ्ज़ अमान में रहे। जी माशाल्लाह। देखिए इखलास की बात होती है, इंसान की इखलास की बात होती है। मोमिन, देखिए मोमिन को ये, मैं तो ये कहता हूँ मोमिन अपने आप को ये कहना मैं जी कुछ नहीं है मेरे पास, ये ऐब की बातें होती है। आपका इमाम है, जिस इमाम की आप इमामत के कायल है, उसके होते हुए आप कह रहे हैं जी मेरे पास कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा यानी इंसान ऐसे ना कहे। अभी भी हमारे इस प्रोग्राम में कुछ एक दो खातून उन्होंने कहा जी हम तो कुछ नहीं कर सकते बाबा। ये बहुत ही नाउमीदाना किस्म की गुफ्तगू है। इस किस्म की आप अपने आप को शिया अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम कह के इस किस्म की जो है अपनी शख्सियत को आप समझते हैं। हाँ इंसान के ऊपर आजमाइशें होती है, बस औकात नहीं होते इंसान के पास, लेकिन इतनी जो है ना वो न करे कि जी हमारी तो कोई वो ही नहीं, हाल ही नहीं है। इस किस्म की चीज़ों से शदीद बचिए और जो इंसान नेगेटिव गुफ्तगू और नेगेटिव सोच होते हैं ना वो नेगेटिव पर ही जाके तमाम हो जाती हैं वो चीज़ें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको तौफीक दे के हम इंशाअल्लाह इस हवाले से कामयाब रहें। सकीना साहिबा बेंगलोर से हमारी नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी माशाल्लाह। इस वक्त आपकी आवाज़ इंडिया बेंगलोर से करबला मौला तक पहुंच रही है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप अपने मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ करें और अगर कोई दुआ भी करना चाहे वो भी कर लीजिए। बिस्मिल्लाह। सलाम करें आप मौला को। जी उर्दू में करें, उर्दू में कोई दुआ करना चाहिए। जी बिस्मिल्लाह। चले मैं आपकी मदद कर लेता हूँ, फिर दुआ आप खुद कर लीजिएगा आपकी तरफ से और आपकी फैमिली की तरफ से। ज़ियारत हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं तिलावत करता हूँ। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। जी अगर कोई दुआ करना चाहें सकीना साहिबा, कोई भी आपकी दुआ है, मोबाइल को भी ज़्यादा वो ना करें। जी बिस्मिल्लाह। कुछ तो कहिए, कुछ तो कहिए। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि मोमिनीन इस प्रोग्राम में कॉल करते हैं और अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए एक नज़र करते हैं, हस्बे तौफीक जितना कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप भी इसमें शामिल होना चाहेंगे? हाँ। इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अच्छा 72 शुहदाए करबला में से किसी का नाम ले लीजिए या 12 इमामों में से किसी का नाम ले लीजिए ताकि निस्बत हो सके और इंशाल्लाह आपकी खुशबख्ती के असबाब फराहम हो सके। किसका नाम लेना चाहेंगे आप?
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। वाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और अपने फैमिली समेत करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। शुक्रिया आपका, और दीगर मोमिनीन के साथ भी ये नंबर शेयर करते रहिए ताकि इस प्रोग्राम में मज़ीद इंशाअल्लाह मोमिनीन शिरकत कर सके। सलामत रहें आप। माशाअल्लाह सकीना साहिबा बेंगलोर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के लिए डोनेटर की हैसियत से उन्होंने ऐलान कर दिया। माशाअल्लाह अच्छी बात है कि इंसान जो है वो देखें, हौसला इंसान में होना चाहिए, हौसला होना चाहिए इंसान में, हमेशा हौसले और सब्र से काम ले। देखें कभी भी इंसान जो है वो 100% उसके मसाइल हल नहीं होते, 100% किसी की भी मुश्किल ऐसे नहीं होता, लेकिन इंसान हौसला करता है। हौसला करें, और अगर आप बेशक नहीं भी करना चाहते हैं तो कम से कम कॉल करें और मौला हुसैन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करें। माशाअल्लाह आज के इस प्रोग्राम में भी ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से मैंने 2-3 पॉइंट्स आपकी खिदमत में बयान कर दिए, और आप मोमिनीन से ज़्यादा हमारी उम्मीद यही रहती है कि ज़्यादा गुफ्तगू हम ना करें, आप आके यहाँ पर गुफ्तगू करें, दुआ करें, और अगर कुछ मुख्तसरन कुछ अगर कोई कुछ पढ़ना चाहता है, मसलन एक शेर वगैरह ऐसा पढ़ना चाहे अकीदत का, या कोई 1-2 जुमले अकीदत के पढ़ना चाहे नसर में, तो वो इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएँ। बाकी ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर मोमिन के लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि लाजमी है, और जैसे मैंने हदीस का हवाला दिया कि वो नाक़िसुल ईमान व नाक़िसुद दीन होता है जो ज़ियारत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम का मुश्ताक़ ना हो। हदीस मारूफ़ में वारिद है कि अल्लाह जिसकी खैर चाहे उसके दिल में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शौक़ डाल देता है, ख़ुद सैयद शुहदा का शौक़ भी डाल देता है, मोहब्बत का। ज़हरा साहिबा फैसलाबाद से हमारी नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम जी, इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है, और माशाल्लाह आप हमारे डोनेटर भी है और मुस्तकिल कॉलर भी है। सलाम का नजराना अपने मौला की खिदमत में पेश कीजिए और दुआ कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैका या आबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका वाला जद्दिका व अबीका, अस्सलामु अलैका वाला उम्मीका व अखीका, अस्सलामु अलैका वाला आइमाति मिन बानिका, अस्सलामु अलैका साहिबता माद साकिबाती, अस्सलामु अलैका साहिब मुसीबाती गातिबाती का कद साहब किताबिल्लाहि फीका मौजूदन व रसूलुल्लाहि फीका मतूबन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजल फरजाए मोहम्मद। मैं मौला हुसैन आप पर सलाम, आपको आप शबे जुमा है अली अकबर बादशाह का पुरसा पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। मौला हुसैन आज की रात के वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं कि वो इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजीर का सबब बनाए और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में आसानी पैदा फरमाए। बीबी ज़हरा के कातलों पे लानत बेशुमार, बीबी ज़हरा का हक खाने वालों पे लानत बेशुमार, उन पे लानत बेशुमार जिन्होंने कहा था बीबी तो मसला भूल गई है, वापस कर चली जा, बीबी खाली हाथ वापस आई थी। उन पे लानत बेशुमार जिन्होंने बीबी की इज्जत ना की। मौला हुसैन बादशाह अल्लाह आपके वसीले से, मैं आपके वसीले से अल्लाह की बारकत में दुआ गो हूँ कि वो आपके वसीले से हमें आपकी ज़ियारत नसीब फरमाए। करबला में जितने मुकद्दस मकामात हैं सबकी ज़ियारत नसीब फरमाए, हमें आना नसीब फरमाए। हमारी जितनी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे दें। शमशाद अख्तर, मौला हुसैन, हबीब अली को, नजफ अब्बास को, नम को, जितने बीमार हैं बीमार करबला का सदका, बीबी शरीफा का सदका शिफा अता फरमाइए। और मेरे मौला जितनी परेशानियां हैं मौला आप बखूबी परेशानियों से वाकिफ हैं। ए मेरे मौला हुसैन आपको आपके भाई अब्बास अलमदार का वास्ता, आपको बेटे अली अकबर अली असगर अली कासम का वास्ता, आपको अकाज़ाती बीबी ज़ैनब बीबी रुक़ैया बीबी कुलसूम का वास्ता, आपको बीबी फातिमा के हक का वास्ता जो उन्हें ना मिला, उनके वसीले से मेरी दुआएं कबूल फरमाइए और मेरी परेशानी ख़त्म फरमाए। मौला हुसैन
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائیں بحق امام حسین علیہ السلام۔ ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے نمبر کو بھی مزید شیئر کیجئے تاکہ آپ جیسے معزز لوگ انشاءاللہ اس پروگرام میں مزید بھی شامل ہو سکیں۔ شکریہ آپ کا۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، زیارت امام حسین علیہ السلام ایک روحانی احساس کا نام ہے۔ من اراد اللہ خیر قذف فی قلبہ حب الحسین و زیارتہ۔ اللہ جس پر مہربان ہو جائے، اس طریقے سے ہم ترجمہ کریں گے کہ اللہ جس کی خیر چاہے، یعنی اللہ جس کے اوپر مہربان ہو جائے، اس کے دل میں زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کا شوق ڈال دیتا ہے۔ خود امام حسین علیہ السلام کی محبت بھی اس کے دل میں آ جاتی ہے، اللہ ڈال دیتا ہے۔ اور جو لوگ بدبخت ہے وہ بھی ایک روحانی مسئلہ ہے۔ فرمایا کہ من اراد اللہ السوء، اللہ جس کی بدبختی چاہے، جس کا برا چاہے۔ اللہ کسی کا برا نہیں چاہتا، یقیناً انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، لیکن اصطلاحاً فرمایا کہ اللہ جس کے اوپر اللہ کا عذاب پڑ جائے، اس کے دل میں قذف فی قلبہ بعد الامام حسین و زیارتہ، زیارت امام حسین اور امام حسین علیہ السلام کا بغض ڈال دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ انسان اس قدر، یعنی اگر اس کے اندر یہ جذبہ، یہ غضب یہ ہے، تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی اس کے اوپر عذاب ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے پاس سب جہان کی چیزوں کے لیے مال بھی ہے، متاع بھی ہے، صحت بھی ہے، سب کچھ وہ کر سکتا ہے، اعضاء و جوار سے بھی طاقتور ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن زیارت امام حسین علیہ السلام کی طرف آنے کا سوچتا تک نہیں۔ باقی ہر جگہ یہ اللہ کا عذاب ہے اس کے اوپر، جو محروم ہو گیا اس نعمت عظیم سے۔ اس نعمت عظمیٰ سے اگر کوئی شخص محروم ہے تو وہ محرومیت اس کی اپنی بدبختی کی وجہ سے ہے، کچھ ایسے گناہوں کا مرتکب ہوا ہوگا کہ یہ بدبختی اس کے اوپر چھا گئی۔ اور بہرحال اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے، جو اہل البیت علیہ السلام سے دور ہے وہ ہے ہی بدبخت، وہ بدبخت تو ہے ہی، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے، بے شک کسی بھی دین کا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہمارے بعض اپنے شیعہ گھرانوں میں بھی بچے ہوتے ہیں جو بدبخت ہوتے ہیں، نہیں، ان کی کوئی وہ نہیں ہوتی۔ مستقبل وہی اسی شخص کی ہے کہ جو شخص اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ تمسک رکھتا ہوگا، اہل البیت علیہ السلام کا وفادار ہوگا، وہی شخص ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو جیسے میں نے کہا کہ اگر کسی کی ہدایت ہونی ہوتی ہے تو وہ اس راہزن بچے کی بھی ہدایت ہو جاتی ہے، جس کی والدہ نے اس نیت سے اس کو اللہ سے مانگا تھا کہ اگر یہ بچہ اب مجھے، یعنی میرا اگر بیٹا ہوگا تو میں اس کو امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی قتل و غارت کے لیے استعمال کروں گی، اس کو جو ہے راہزن بنا دوں گی۔ اور اللہ نے دیا، لیکن اللہ نے ظاہر ہے جو ہدایت کرنی تھی بچے کی پھر ہو گئی، اور بہت بڑا مومن بن گیا تھا۔ پھر وہ اس قدر اہل البیت کا شیدائی تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں، تو وہ مشہور تھا کہ اس کی ماں نے اس بچے کو راہزنی کے لیے اللہ سے طلب کیا تھا، اور اللہ نے اس کو کیا۔ اللہ جب چاہے تو کائنات کی بدترین چیز کو بہترین بنا دیتا ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کے دور میں وہ جو خاتون زندان میں اس کو بھیج دیا گیا کہ آپ امام کو، نعوذ باللہ، تو کائنات کی بدترین عورت تھی، لیکن امام کی نظر پڑ گئی تو وہ کائنات کی بہترین عورت بن گئی۔ اس طریقے سے ہے۔ اور اصحاب میں سے میں نام نہیں لوں گا، مشہور اصحاب میں سے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بھی راہزنوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے پہلے، یعنی کچھ راہزن تھے، اس کو بھی ساتھ لے کے جاتے تھے، لیکن اللہ نے اس کی ہدایت کر دی، وہ جلیل القدر صحابی بن گیا۔ اور ایک بغداد میں ایک واقعہ تھا، بشر الحافی کا واقعہ۔ بشر الحافی جو یعنی گناہوں میں غرق تھا، امام موسی کاظم علیہ السلام کی زمانے میں، تو امام نے فرمایا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ کہا یہ اسی کا ہے، بشر یا بشر، بشر اس کا گھر ہے۔ تو کہا کہ یہ حر ہے یا عبد ہے؟ کہا نہیں، وہ تو حر ہے۔ تو اس نے کہا ہاں یہ حر ہی ہو سکتا ہے، آزادی ہو سکتا ہے، اگر یہ عبد خدا ہوتا تو اس قسم کے کام نہ کرتا، چونکہ وہاں پر غالباً کوئی
रक़्स व मौसीकी वग़ैरह की कोई महफ़िल थी, फ़हाश किस्म जो फ़ाहिशात वग़ैरह वहाँ पे। तो इमाम ने फरमाया वो हाँ वो हुरी हो सकता है, अगर किसी खुदा का अब्द होता तो इस किस्म के काम न करता। तो वो इतना असर हुआ, हालांकि उसने अपने नौकर से जब उसका तज़किरा किया कि कुछ ऐसा, तो उसके नौकर ने कहा कि हाँ एक शख्सियत यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके थे जिसने आपका पूछा और ऐसा कहा। उसने कहा वो मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम ही हो सकते हैं। फ़ौरन इमाम की खिदमत में, मौला मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं गुनाहों को तर्क करना चाहता हूँ। और फिर वो ऐसी शख्सियत बन गए कि बगदाद में अगर किसी को मजहब शिया के बारे में कुछ दरियाफ्त करना होता था, किसी इमाम के बारे में अकीदा इमामत वग़ैरह वग़ैरह, वो बिशर के पास जाते थे। गालिबन अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ इस समय, यानी इस किस्म की एक शख्सियत थी, अगर नाम में मैं गलती नहीं कर रहा तो वहाँ पर है। उनकी बाकायदा एक ज़ियारतगाह भी है, यानी इनकी जो अतबात आलियात में और ज़ियारत में उस शख्सियत की ज़ियारतगाह भी शामिल है। वहाँ लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं। तो जो थोड़ी सी एक कदम अगर कोई लेगा ना, अल्लाह उसकी तरफ, बड़े रहमत है अल्लाह के, बड़े रहमत हैं। आप सहीफ़े सजादिया को जाके पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके से इंसान दुआ करता है, और खुसूसी आज शब जुमा है, और कसरत से दुआ करें, कसरत से दुआ करें। और दुआ के लिए ये 5 हस्तियों का नाम ज़रूर ले। बेहक़ मोहम्मद व अंतल महमूद, बेहक़ अली व अंत अलीउल आला, बेहक़ फ़ातिमा व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़, बेहक़ अल हसन व अंतल मुहसिन, बेहक़ हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान। ये 5 इस तरीके से दुआ करें और अल्लाह से तलब करें। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाद अज़ हम्द व सना हमेशा सलावात भेजा करते थे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इस तरीके से शुरुआत करते थे दुआ की। तो हमारे लिए यही रास्ता है। अल्लाह आप लोगों को अपने ज़ामान में रखे। और मेरा जो टाइम था वो इंतहा पर पहुंचा। अब हमारे बरादर अज़ीज़ मुहतरमुल मकाम हरदिल अज़ीज़ आली जनाब अल्लामा सैयद जावेदुल हसन रिज़वी साहब क़िबला इंशाअल्लाह आपसे मुखातिब होंगे, और आप लोगों ने प्रोग्राम में मज़ीद जो है वो शिरकत फरमानी है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और फिर इंशाअल्लाह हाज़िर खिदमत रहेंगे।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द है अल्लाह तबारक व तआला के लिए, दरूद है ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि और उनकी आले पाक पर। लानत है उनके दुश्मनों पर, उनके कातिलों पर, उनका हक़ गसब करने वालों पर और उनके दुश्मनों को अपने दोस्त समझने वालों पर और उनको अपने अहले बैत अलैहिस्सलाम को अपने जैसा समझने वालों पर। जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का नाम है 14,000 स्पॉन्सर और प्रोग्राम का दौरानिया 2 घंटे है। करबला के टाइम के मुताबिक रात में 8 से 10 के दौरान, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात में 10 से 12 के दौरान और इंडियन टाइम के मुताबिक रात में 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के दौरान और बांग्लादेश के टाइम के मुताबिक रात में 11 बजे से लेकर 1 बजे के दौरान और न्यूयॉर्क के टाइम के मुताबिक 12 बजे से लेकर 2 बजे के दौरान और इसी तरीके से लंदन के टाइम के मुताबिक 5 बजे से लेकर 7 बजे के दौरान ये 2 घंटे का दौरानिया अहले बैत अलैहिस्सलाम से वसल करने के लिए रोज़ाना आपकी खिदमत में पेश होता है और आप सबको अहले बैत अलैहिस्सलाम से वसल करता है। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने मौजूद है, ये स्लाइड की सूरत में आपके सामने चल रहा है, तो लिहाजा हमारी ख्वाहिश होगी इसे नोट करें और इसमें कॉल कीजिए। मुझसे पहले हज़रत मौलाना जनाब सैयद खादिम अब्बास हुसैनी साहब आप सबको अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और उनकी ज़ियारत का दर्स दे रहे थे। उनके बाद बंदे हकीर आप सबकी खिदमत में अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह से वसल करने के लिए आप सबके साथ मौजूद हूँ और हमारी ख्वाहिश होती है कि आप सब अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करें, मोहब्बतों का इजहार करें, मौला से तवस्सुल करें, मौला की ज़ियारत करें, मौला से इखलास का इजहार करें। और इखलास के लिए आप इस प्रोग्राम में भी कॉल कर सकते हैं और इस प्रोग्राम के टाइम को नोट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि देखें ये मैं नहीं कहता कि बहुत बड़ा काम है, आप माशाल्लाह मौला के चाहने वाले हैं, लेकिन इन कामों में से एक काम ये भी है जो हम कर रहे हैं। हबीबा हुसैन साहब ओंटारियो कनाडा से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। मौला अली मदद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। जिस तरीके से आप जानती हैं इस प्रोग्राम का टाइम 2 घंटे है। पाकिस्तानी टाइम रात में 10 से 12 और इंडियन टाइम रात में 10:30 से 12:30। आपकी कॉल ऑन एयर है। आप माशाल्लाह हमारे मुस्तकिल डोनेटर और माशाल्लाह से आप हमारी मुस्तकिल कॉलर हैं। चाहेंगे 14 मोमिनीन को ये व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कीजिए, वक्त भी बताइए ताकि और मोमिनीन भी यहाँ पर शरीक हो सकें और मौला से तवस्सुल कर सकें। अब आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में गूंज रही है, करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पे हाथ रखें, नजरें झुका लें। शब जुमा है, दुआ होगी आपकी हसरत होगी कि आप भी करबला मोहल्ला में हो और यकीनन जो आपके प्यारे होंगे आपकी ख्वाहिश होगी कि वो भी करबला हों आपके साथ। तो लिहाजा उन सबको याद करते हुए अपने मरहूमीन की नियाबत में अपने प्यारों की तरफ से जिसको चाहें कि वो ज़ियारत करे उसकी नियाबत में और दुआ की नीयत से मौला को सलाम भेजिए ताकि आप भी जल्द करबला आ सकें, आपकी दुआएं कबूल हों। बिस्मिल्लाह। आमीन। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअत फी कुल्ली साअत वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यिकल फरज। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यिकल फरज। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यिकल फरज। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीय्यीन। अस्सलामु अलैका या फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। मेरे मौला मेरे आका चारदानुल मुक़द्दस के सदक़े सब लोगों की हाजत को बरामद करे, सब लोगों की मुश्किलात और परेशानियों को दूर कर दे। बहक़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगा अबुल फ़ज़ल अब्बास शब जुम्मा के सदक़े हमारे तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा माफ़ फरमा दे। तमाम मोमिन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की मग़फ़िरत फरमाए।
मुझे और मेरी पूरी फैमिली को इज़्न ज़ियारत अता करे। तमाम बीमारों को भाग बीमार सेहत कामिल अता करे। मखसूस मेरी वालिदा मोहतरमा को सेहत कामिल अता करे। तमाम मुसाफिरों को उनकी मंजिल पर पहुंचा दे, उनकी मुश्किलात को दूर कर दे, उनको उनकी फैमिली के साथ मिला दे। मेरे बच्चों की हाजत को बरामदा करे। तमाम जवानों को राह नेक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान शिया, मिनल मोमिनीन, दुश्मनान ईरान को नेस्त नाबूद कर दे। मौला भाई साहब आप लोगों को अजर दे दे, खैर दुनिया व आखिरत अता करे, आपके चैनल को तरक्की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया और इल्तिमास दुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। और आपको भी सलामत रखें, आपकी दुआएं कबूल फरमाए, सेहत दें, आफियत दें, जल्द करबला मौला आने का शरफ हासिल हो और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमेशा मुतवस्सिल रहें, सदा आबाद रहें। बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का। और मोमिनीन को भी नंबर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी शरीक हो सकें। शब जुमा हम सब के दिल करबलाए मौला में होते हैं और हम चाहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह से हम मुतवस्सिल रहें और ये हमारे लिए शराफत है, इज़्ज़त है, बुजुर्गवारी है, हमारे लिए बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा मकाम है कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मिशन से मोहब्बत करने वाले हैं। हम करबलाए मौला में मौजूद हैं, आप सब के लिए दुआ गो हैं और एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए। जिस तरीके से मासूम अलैहिस्सलाम का फरमान है, इंसान की अपनी दुआ जो है इतनी जल्दी कबूल नहीं होती जितनी अपने भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने अजीज़ के लिए दुआ करे तो वो उसके हक़ में जो कबूल होती है तो आपके हक़ में भी फ़ौरन कबूल हो जाती है। लिहाजा अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, प्यारों के लिए दुआ करनी चाहिए। और बीबी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हमसायों के लिए पहले दुआ फरमाया करती थी और अपने लिए बाद में दुआ फरमाया करती थी। तो पूछा गया कि आप हमसायों के लिए पहले दुआ क्यों फरमाती हैं? फरमाया अलजार सुम्मदार, पहले हमसाया होता है फिर अपना घर हुआ करता है। लिहाजा हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत पर अमल करते हुए अपने प्यारों को हमेशा दुआ में याद रखना चाहिए, इससे तौफीकों में इजाफा हो जाता है। करबला सर से कफन बांध के जब आती है, करबला सर से कफन बांध के जब आती है, वुसअते अर्ज़ समावात पे छा जाती है। करबला सर से कफन बांध के जब आती है, वुसअते अर्ज़ समावात पे छा जाती है। तुंद अनफास से फौलाद को गरमाती है, तुंद अनफास से फौलाद को गरमाती है। तबरो तीर को खातिर में नहीं लाती है, चढ़ के नेज़े पे दो आलम को हिला देती है, चढ़ के नेज़े पे दो आलम को हिला देती है। करबला मौत को दीवाना बना देती है, करबला अब भी हुकूमत को निगल सकती है, करबला तख्त को तलवों से मसल सकती है। करबला खार तो क्या आग पे चल सकती है, करबला वक्त के धारे को बदल सकती है। करबला किले फौलाद है जर्रारों का, करबला नाम है चलती हुई तलवारों का। करबला एक तसल्जुल है मुहीते दौरां, करबला खिरमने साया पे है बरके तपां। जी मोहम्मद वारिस साहब हैदराबाद पाकिस्तान से, अस्सलामु अलैकुम। जनाब मोहम्मद वारिस साहब अस्सलामु अलैकुम। जनाब वारिस साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शायद वारिस साहब की तरफ
कभी कभार नेट में प्रॉब्लम हो जाती है, ज़ाहिर बात है थोड़ा नेट के अंदर भी कुछ शायद प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से कभी कभार कॉल बात होते होते दरमियान में कॉल हैंग हो जाती है, रिकनेक्टिंग पर चली जाती है कॉल, या ऐसा भी होता है कई बार कि एक तरफ आवाज़ आ रही होती है, दूसरे को लिखा नज़र आता है जैसे रिकनेक्टिंग लिखा हुआ है, लेकिन उस जिसको आवाज़ सुनाई आ रही होती है वो बोलता है तो रिकनेक्टिंग जिसके यहाँ लिखा आ रहा है उसे सुनाई नहीं आती आवाज़, ऐसा भी हो जाता है। तो लिहाजा इन कॉल्स के दरमियान में अल्लाह ताला से ही अब हमारी दुआ है कि मौला आप सबको मुश्किलात से बचाए। करबला एक तज़ल्ज़ुल है मुहीते दौरां, करबला खिरमने सरमाया है, सरमाया पे है बरके तपां। करबला एक तसलसल है मुहीते दौरां, करबला खिरमने साया पे है, सरमाया पे है बरके तपां। करबला तबल पे है ज़रबते आवाज़े अज़ां, करबला जुरअत इनकार है पेशे सुल्तान। फ़िक्र हक सोज यहाँ काश्त नहीं कर सकती, करबला ताज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब तक इस खाक पे बाकी है वजूदे अशरार, दोष इंसान पे है जब तक हशमे तख्त का बार। जब तक इक़दार से अगराज हैं घर में पैकार, करबला हाथ से फेंकेगी ना हरगिज़ तलवार। कोई कह दे ये हुकूमत के निगहे बानों से, करबला एक अबदी जंग है सुल्तानों से। करबला एक अबदी जंग है सुल्तानों से। जोश मलिह आबादी साहब का ये कलाम था जो आपकी खिदमत में हमने पेश किया। शब जुमा हम सबको काफ़ी सारी चीज़ों की याद दिलाती है। एक तो जो हमारी फितरत में नक्श है वो गालिबन और यकीनन अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात के तहत ही है कि शब जुमा के दिन में हमारा अमूमन मगरिबैन से पहले शब जुमेरात में हम फातिहा दिलाते हैं, अपने मरहूमीन को याद करते हैं, उनके लिए फातिहा दिलाते हैं। और मगरिब के बाद नमाज के बाद घरों में हदीस किस्सा की तिलावत होती है, मौजज़े पढ़े जाते हैं, नज़र दिलाई जाती है अक्सर। तो ये भी एक बहुत अच्छी रस्म है। जुमेरात और जुम्मे में मरहूमीन की फातिहा का सवाब, वैसे तो हर सदक़े और नेकी का सवाब बढ़ जाता है, लेकिन मरहूमीन की अरवाह को इजाज़त दी जाती है कि वो अपने लवाहिकीन के घरों के ऊपर जो आसमान है, अपने अजीज़ों, अपने रिश्तेदारों, अपने घर वालों के घर के ऊपर आसमान में उनकी अरवाह आती हैं और देखती हैं कि हमारे चाहने वाले, हमारी औलाद, हमारे प्यारे हमारे लिए क्या नेक काम अंजाम दे रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि मरहूमीन को अपने घर जाने का मौका मिलता है। और हम जो इस बात से आशना हो गए हैं तो हमें इस चीज़ की सआदत मिलती है कि हम अपने मरहूमीन को याद करें, उनके लिए फातिहा और नज़र का एहतमाम करें। और ये उनकी याद हमें अपनी याद को अपने लवाहिकीन के लिए ताज़ा रखने का दर्स साबित होती है। यास्मीन कौसर साहिबा टेक्सास से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। या अली मदद। मौला अली मदद। बहन मौला आपको सलामत रखें। आप हमारी मुस्तकिल कॉलर और डोनेटर हैं। बस आपसे एक इजाज़त लेकर मोमिनीन तक ऐलान आपके तवस्सुत से पहुंच जाए। प्रोग्राम का टाइम 2 घंटे है, रात में 10 से 12 पाकिस्तानी टाइम, इंडियन टाइम के मुताबिक रात में 10:30 से 12:30 होता है। इसमें आप कॉल कर सकते हैं और ये व्हाट्सएप नंबर आप सबके सामने मौजूद है, इस पर ज़रूर कॉल कीजिए इस दौरान में, ताकि आपका तवस्सुल करबला तक पहुँच सके। जी बहन, आपकी आवाज़ करबला में गूंज रही है। करबला की तरफ रुख करें, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुकाकर अपने मौला की बारगाह में अपनी तरफ से, अपने प्यारों की तरफ से, अपने बुज़ुर्गों की तरफ से, अपने मरहूमीन की तरफ से जिस चीज़ के लिए आपका जी चाहे वो करबला है, उन सबको याद करते हुए सब की नियाबत में मौला को सलाम भेजिए, ज़ियारत तिलावत कीजिए, तवस्सुल कीजिए। बिस्मिल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीम, अस्सलाम वालेकुम या फातिमा ज़हरा सय्यदतु निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह वला अरवाहिल्लती हल्लत बिशुनाइका व नाहत बिरहबिका अलैकुम, सलामु अलैका बदमा बकीतु व बकियल लैल व नहार व जअलल्लाहु आखिरल अहदिन बिज़ियारतिक, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या बाबुल हवाइज, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम या कुमर बनी हाशिम, अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या ज़ैन मुलाज़िमीन फ़ख़्र-ए-साक़िरीन, अस्सलामु अलैकुम या ज़ैनब कुबरा, अस्सलामु अलैहा, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या साहिब अस्र व ज़मान, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीक फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीक फ़रज, इलाही बाकी मौला हुसैन, इलाही बाकी बाबुल हवाइज, इमाम ज़माना ज़हूर की तजदीद फरमा, इलाही बाकी बाबुल हवाइज, इलाही बाकी दीदी सकीना सलामुल्लाह अलैहा, या अल्लाह जहाँ जहाँ जो परेशान है मोमिन सब पे करम फरमा, नजर करम फरमा, सबका मुश्किल आसान फरमा, इलाही बाकी मौला हुसैन, इलाही बाकी बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, हम सब की मरहूमीन को मग़फ़िरत नसीब फरमा, दर्जात बुलंद फरमा, करबला ले जाए उनके रोज़े वदियो सलाम ले जाए, इलाही बाकी मौला हुसैन, इलाही बाकी बाबुल हवाइज, मेरे भाई, मेरे मामू, मेरे भांजे भतीजे सब करम फरमा, बीमारियों को शफायाब फरमा, इलाही बाकी मौला हुसैन, इलाही बाकी बाबुल हवाइज, लाख लाख शुक्र मौला पंचतन पाक गुलसिमा के मातम के वसीले से अल्लाह ताला ने हमारा हजत कबूल किया, हम बहुत बड़े मुश्किल से निकल गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास अल्फाज नहीं है, हम किस तरीके से पंचतन पाक गुलसिमा का 14 मुस्लिम का अहले बैत अलैहिस्सलाम का अहले बैत आइमाम मासूम अलैहिस्सलाम का हम किस तरीके से शुक्रिया अदा करूं। मैं तो बहुत नचीज हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ। या रब इस तरह हमारे गुनाहों को ना देखे और हमारी सारे हजत कबूल कीजिए। इलाही बाकी मौला हुसैन, बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, हम जल्द से जल्द बुलाए मौला, जल्द बुलाए करबला, अपना दर्द दिखाए, अशूरे और चहलम पे बुलाए, बच्चों के साथ बुलाए, हमारे पति इलाही बाकी मौला हुसैन, इलाही बाकी बाबुल हवाइज, मेरे दोनों मौलाना भाइयों को लंबी उम्र अता फरमा, कामयाबी के साथ, अच्छी सेहत के साथ, और चैनल वालों को भी तरक्की दे, कामयाबी दे, इलाही बाकी मौला हुसैन। जज़ाकल्लाह खैर भाई साहब, आपको बहुत तंग करती हूँ, हम हमेशा आप हमारी मदद करते हैं, आप हमेशा हमारे रूहों को सुकून पहुंचा देते हैं। अल्लाह आपको जिंदगी दे। मौला आपको सलामत रखे बहन, मौला आपके दिल को हमेशा मौला की ज़ियारत और मौला की मोहब्बत से ठंडा रखें और आपको कभी किसी कमज़र्फ़ का मोहताज ना होने दें। हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतवस्सिल रहें और दुनिया आखिरत में विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और इसके इकरार पर साबित कदम रहें। खुदावंद मुताल आपकी दुआएं कबूल फरमाए और आपके इखलास को रोज़ अफजून ज़्यादा फरमाए और बार बार करबला मौला आने का शरफ़ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका, मौला आपको सलामत रखें। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखें। मौला की मोहब्बत हम सबको एक कर देती है। हम जहाँ कहीं भी हों, कहीं के भी रहने वाले हों, हम मौला की मोहब्बत में एक माला में पिरे हुए हैं, हम एक दूसरे के साथ यकजा हैं। वज़ीर अली मशहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जैकबाबाद से। अस्सलामु अलैकुम।
अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली अब्दुल्लाह। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला आपको सलामत रखें। आपके तवस्सुल से मोमिनीन तक ये वक्त का ऐलान मैं पहुंचा देता हूं। प्रोग्राम का टाइम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात में 10 बजे से लेकर 12 बजे के दौरान है। मोमिनीन से इल्तमास है इस व्हाट्सएप नंबर को नोट करें और इस पर कॉल करें ताकि आपकी ज़ियारत, आपका सलाम भी मौला की बारगाह तक पहुँच सके। जी जनाब वज़ीर अली साहब, आपकी आवाज़ करबलाए मोहल्ला में गूंज रही है। करबला की तरफ रुख कर लें, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुका के अपने मौला को अपनी तरफ से, अपने उस्तादों की तरफ से, अपने प्यारों की तरफ से, माँ बाप की तरफ से, वो मरहूमीन जिनका कोई ज़ियारत करने वाला नहीं आपके याद में है, आपके दोस्त अजीज़ प्यारे जो भी मौला के चाहने वाले, उन सब की नियाबत में सलाम भेजिए मौला की बारगाह में। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैका या औलाद अल हुसैन। अस्सलामु अलैका या सहाबुल हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबा फज़ल अब्बास अलमदार। अस्सलामु अलैका जनाब अली अकबर, जनाब अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ए करीम करबला, ए नवाब करबला, ए सरदार करबला, मेरे आका मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी बारगाह में तमाम दोस्तान, बहन, बेटियां, माएँ जो साथ बैठे मौला आपकी बारगाह में सलाम पेश करते हैं। इन तमाम मोमिनीन के सलाम अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाइए। मेरे मौला शब जुम्मा की रात है और रवायतों में आता है कि अगर आपको जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम का वास्ता दिया जाता है तो वो दुआ रद्द नहीं होती। मेरे मौला आपको वास्ता है शहजादा जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम को मेरे मौला दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी मोमिनीन इस फानी दुनिया से कूच करते गए मेरे मौला उन तमाम मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाइए। मेरे आका मौला मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता है कि ऐसे भी काफी लोग हैं, ऐसे भी काफी मोमिनीन हैं जो इंतकाल कर गए लेकिन उनके पीछे कोई अलहम्दुल कुल पढ़ने वाला नहीं। मेरे मौला उन तमाम मोमिनीन के लिए नियाबत में दुआ गो और उनकी बख्शिश के लिए दुआ गो है कि मौला उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग इनायत अता फरमाए। मौला शब जुम्मा के सदके में हमारे मरहूम वालिदैन, हमारे मुर्शिद करीमैन, हमारे दोस्तान अहबाबान आगा सगीर आबिद रिजवी आका इकबाल शाह और सैयद रमजान सैयद मैं नाम लूं, सैयद आलिम शाह मूसवी एक बड़ी आलिम जय्यद आलिम थे। और मौला इस वक्त हम अपने भाई के घर में आगा गुलाली के घर में आगा मोहम्मद मेहदी के मरहूम के घर खानवादा में बैठे हुए हैं। सब जुम्मा पूरी फैमिली उनके पूरे अजीज वकारत बैठे हुए हैं, सबके दस्त बुलंद हैं। एक करीम करबला जितने भी लोग इनके 1100-1200 लोग शहीद हो गए मेरे मौला और तमाम शोधा को मौला अपने कदमों में मंशूर फरमाइए। मेरे मौला जो जो इनके मोमिनीन अपनी मौत खुदा बंदे मुताल का मुंतकरी हुई मौला आपकी बारगाह में उन मोमिनीन के भी दर्जात बुलंद फरमाइए। मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है आगा गुलाली के खानवादा को सब्र जमील अता फरमाइए। मौला इनके पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमाइए। तमाम मोमिनीन दुनिया भर में यकीनन आज जहाँ पैदा हुए होंगे आज यकीनन वहाँ मुंतकली भी हुई होगी और तमाम उन मुंतकलियान के लिए भी मैं दुआ गो और बिलखुसूस आगा गुलाली के बेटे सुलेमान खान और सूरज और यासिर अली और जो है कुमैल हैदर के लिए दुआ गो के मौला इन बच्चों के लिए गैबत में इनकी मदद फरमाए। उनको जैसे उनके वालिद साहब सिरातुल मुस्तकीम के गामजन थे इस तरह ये बच्चे भी गामजन हो और मौला इनकी बेटियों के पर्दे नसीब अच्छे फरमाए, इनके अच्छे को फतह फरमाइए। एक करीम करबला इस वक्त ये जहूर अहमद हजार खान, अल्लाह सऊद अहमद, असदुल्ला खान, ये तमाम एहसान, ये तमाम दोस्त बैठे हुए हैं और अम्मा बुढ़िया बेटी ये दुआ मांग रही है मौला इनके बच्चों के लिए रिश्तों के मामलात हैं मौला इनके बच्चों के लिए आसानी अता फरमाइए। मेरे मौला मेरे आका हमेशा हमेशा यही दुआ रहती है कि आपके दर से आंख खुले तो अली अली हो, आंख बंद हो तो हुसैन हुसैन हो। मौला कभी जिंदगी में अपने अपने दर से अपने नाम से मौला अपने इस्म से हमें दूर न कीजिएगा। एक करीम करबला आपको वास्ता है जनाब अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिन जिन माए के गोदे भरी हुई हैं उनकी खैर आफियत से डिलीवरियां हो जाए, जिनको औलाद नहीं है बेमाए मेरे तीनों बच्चों के समेत मौला उनको औलाद अता फरमाइए। बिलखुसूस इमाम हुसैन आलमी नेटवर्क टेलीविजन जो दोस्तान देख रहे हैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ और उन दोस्तों से भी यही गुजारिश है कि आगाज सैयद खादिम हुसैन शाह, सैयद सलमान शाह, जितने भी दोस्तान इधर काम कर रहे हैं
ان کی توفیقات خیر کے لیے بھی دعا کریں اور ان کے رزق روزی کی وسعت کے لیے بھی دعا کریں. مولا ان کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. جناب امیر کائنات کی جتی کا صدقہ رزق عطا اور ان کی دعاؤں کے صدقے مولا ہمارے رزق میں وسعت اور کامرانی عطا فرمائیے. تمام دوستان کی بارگاہ میں گزارش ہے تاجیل امام زمانہ ظہور حجت خدا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم وعلی محمد وعجل فرجہم. بڑی نواز قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو سلامت رہیں. آپ کا بھی شکریہ. آپ شرکت فرماتے ہیں, مستقل کالر ہیں اور ماشاءاللہ چینل کے ڈونیٹر بھی ہیں اور انشاءاللہ منتھلی ڈونیٹر بنیں گے. آپ سلامت رہیں اور دوستوں کو یہ نمبر شیئر فرمائیے تاکہ وہ بھی شریک ہو سکیں. سلامت رہیں, آباد رہیں. بہت شکریہ آپ کا. شب جمعہ ہے, خلوص بانٹنے کا شب. زینب علی صاحبہ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علی علیہ السلام مدد. مولا آپ کو سلامت رکھے. امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں آپ کی کال ملی ہے. کربلا مولا میں آپ کی آواز گونج رہی ہے اور پروگرام کا ٹائم آپ نے نوٹ کر رکھا ہے. رات میں 10 سے 12 کے دوران پاکستانی ٹائم کے مطابق پروگرام کا ٹائم ہوتا ہے. اس میں آپ کی آواز کربلا مولا میں گونج رہی ہے. اگر زینب علی صاحبہ اگر ممکن ہو تو یا تو ایسی جگہ پر رہیں جہاں پر شور نہ ہو, ورنہ دروازہ وغیرہ بند کر دیجئے تاکہ یہ آوازیں آن ایئر ہو رہی ہیں. آپ کی میں دوسرے روم میں چلی گئی ہوں. کربلا مولا میں آپ کی آواز گونج رہی ہے. کربلا کی طرف رخ کریں, دل پہ ہاتھ رکھیں, نظریں جھکائیں اور مولا کی بارگاہ میں سلام بھیجیے. بسم اللہ. السلام علیکم یا عباد اللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین. السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامت رہیں. مولا آپ کو خوش رکھیں. مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں, صحت و عافیت سے رکھیں اور جلد کربلا مولا آنے کا شرف عطا فرمائیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. ٹائم آپ نے نوٹ کر رکھا ہے. جمعے کے علاوہ روزانہ پروگرام ہوتا ہے, ہر شب میں ہوتا ہے پروگرام. اس میں کال کرتے رہیں گے اور دوستوں کو بھی نمبر شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی پروگرام میں شریک ہو سکیں. ٹائم بھی شیئر کیجئے گا اور واٹس ایپ نمبر بھی شیئر کیجئے گا. مولا آپ کو سلامت رکھیں. آپ کی جو مشکلات ہیں مولا حل فرمائیں. سلامت رہیں. مولا کے چاہنے والے مولا کے مختلف مناطق سے, مختلف شہروں سے, مختلف ممالک سے شرکت کرتے ہیں. جی مریم صاحبہ لکھنؤ سے ہمارے ساتھ شریک ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. یا علی مدد. مولا آپ کو سلامت رکھے. امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں آپ کی آواز کربلا مولا میں گونج رہی ہے. جس طریقے سے آپ جانتی ہیں پروگرام کا ٹائم انڈین ٹائم کے مطابق رات میں 10:30 سے 12:30 کے دوران ہے. آپ مستقل کالر اور ہمارے چینل کی ڈونیٹر بھی ہیں, تو ہماری خواہش ہوگی یہ واٹس ایپ نمبر اور ٹائم اور دوستوں میں بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی کال کر سکیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنے خلوص کو پیش کر سکیں اور اپنا درد دل مولا سے بیان کر کے اپنے دل کی شفا اور سکون ایمان مولا سے طلب کر سکیں. بسم اللہ. کربلا کی طرف رخ کیجئے, دل پہ ہاتھ رکھیں, نظریں جھکائیں. شب جمعہ ہے. ہر اس عزیز کو یاد کیجئے جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے, آپ کے بزرگوں میں سے, آپ کے دوستوں میں سے, آپ کے ہمسایوں میں سے, جو اہل بیت علیہ السلام پہ محبت کرتا ہے اور جس کو آپ چاہتی ہیں کربلا آئے یا جو نہیں آ سکے ان کی زیارت کی نیت سے کربلا کی طرف رخ کریں. مولا کو سلام بھیجیے, ایسا سلام کہ جواب سلام میں آپ کو بھی جلد کربلا مولا آنا نصیب ہو. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا عبد اللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین. السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا آج کے دن. میرے والدین کے لیے دعا کریے گا، ان کی صحت کے لیے. الہی مولا انہیں صحت دیں، تندرستی دیں، آپ کی جو مشکلات ہیں مولا حل فرمائیں، آپ کو جلد کربلائے مولا آنے کا شرف عطا فرمائیں، صحت و عافیت سے رکھیں آپ کو، اور کبھی کسی کم ظرف کا محتاج نہ ہونے دیں، اور مولا آپ کو ہمیشہ ولایت اہل بیت علیہ السلام پر ثابت قدم رکھیں، اور بار بار کربلائے مولا آنے کا شرف حاصل ہو، صحت کے ساتھ رہیں، عافیت کے ساتھ رہیں، اور مولا آپ کے رزق میں اضافہ فرمائیں، رزق معرفت میں اضافہ فرمائیں، معرفت اہل بیت علیہ السلام میں اضافہ فرمائیں، اہل بیت علیہ السلام اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پر عمل کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائیں، سدا سلامت رہیں، آپ کے عزیزوں میں جو مشکلات ہیں مولا حل فرمائیں، جو بیمار ہیں صحت ہو جائے، جو مقروض ہیں قرض غیب سے ادا ہو جائیں، جو بے روزگار ہیں روزی کے وسائل مہیا ہوں، جو تنگ دست ہیں فراخی رزق نصیب ہو، اور اہل بیت علیہ السلام کے خانوادہ اطہار کے صدقے آپ کی جو مشکلات ہیں حل ہو جائیں، سلامت رہیں، آباد رہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ. نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے اور امیدوار رہیں گے، اور مومنین کو بھی واٹس ایپ نمبر شیئر فرمائیں گے تاکہ وہ بھی پروگرام میں شرکت کر سکیں اور توسل کر سکیں. سلامت رہیں، آباد رہیں. آپ سب ہمارے پروگرام میں کال کرتے ہیں، شرکت فرماتے ہیں، ہمارے لیے معزز و مکرم ہیں. ہم آپ کی خدمت کے لیے یہاں پر موجود ہیں. محمد آصف جعفری صاحب قصور سے ہمارے ساتھ شریک ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. یا علی السلام مدد. مولا علی علیہ السلام مدد. مولا آپ کو سلامت رکھیں. امام حسین علیہ السلام الہی آمین. امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں آپ کی کال آن ایئر ہے. پروگرام کا ٹائم پاکستان کے ٹائم کے مطابق رات میں 10 سے 12 کے دوران ہے. کربلا مولا میں آپ کی آواز گونج رہی ہے. شب جمعہ ہے، برکتوں کی شب ہے، عبادتوں کی شب ہے، اور میں چاہوں گا کربلا کی طرف رخ کر لیجئے، دل پہ ہاتھ رکھیں، نظریں جھکا کے اپنے پیاروں کی طرف سے، اپنے بزرگوں کی طرف سے، اپنے دوستوں کی طرف سے، وہ عزیز جنہیں آپ یاد کرتے ہیں، انہوں نے آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائی، کربلا کا درس دیا، ان سب کو یاد کیجئے جنہوں نے آپ کو لکھنا پڑھنا سکھایا، ادب و آداب سکھائے، اور آپ سب کو شعور عطا فرمائے. ان کو یاد کرتے ہوئے تاکہ ان کی طرف سے بھی زیارت ہو جائے اور ان کو بھی زیارت آنے کے لیے سعادت حاصل ہو. چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کیجئے، پھر ہم اپنی عرائض پیش کرتے ہیں. بسم اللہ. السلام علیکم یا حسین. السلام علیکم یا ابن حسین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. السلام علیکم یا السلام علیکم یا ابن حسین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں آپ کی طرف سے ایک مختصر زیارت تلاوت کر دیتا ہوں، ساتھ ساتھ دہراتے رہیے گا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ وعلی انصارک المستشہدین معک جمیعا لا سیما ابا الفضل العباس، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی
मुहम्मद व आले मोहम्मद। खुदावंद मुताल आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, सेहत नसीब फरमाए, आफियत नसीब फरमाए, जल्द करबलाए मौला आने का शरफ अता फरमाए, आपके मरहूमीन की मगफिरत फरमाए, जो बे औलाद है उन्हें औलाद अता फरमाए, जो औलाद नरीना से महरूम है उनकी महरूमी दूर फरमाए, जिन्हें औलादें अता फरमाई दीन के हिस्से का होने की तौफीक अता फरमाए, और ज़िंदगी मौत विलाए अहले बैत अलैहिस्सलाम पर नसीब फरमाए, और जो आपकी परेशानियां हैं मुश्किलात हैं हल फरमाए, बार बार करबलाए मौला आने का शरफ अता फरमाए, हुज्जत खुदा का ज़हूर अता फरमाए, और आपको भी हुज्जत खुदा के नासिरीन में शुमार फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जनाब आसिफ जाफरी साहब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के इस प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं, तवस्सुल करते हैं और अपनी मुश्किलात के हल के लिए, माल और रिज़्क़ में इजाफे के लिए और अपने घर में जो जो तकालीफ हैं उनके दूर होने के लिए एक नज़र हम करते हैं, उसमें शिरकत फरमाते हैं। तो क्या आप भी इस नज़र में शिरकत फरमाना चाहेंगे? जी, एक तो मेरे भाई वेंटिलेटर पे हैं जनरल हॉस्पिटल में लाहौर। अच्छा अच्छा, उनके लिए मौला से शिफा चाहता हूँ। हत्मन हत्मन। तो दूसरा, मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं, 16 साल हो गए हैं। अल्लाह। मेरी एक बेटी है, तो मौला से अर्ज करता हूँ कि सरकार हमें नवाज दें, हमें वारस अता कर दे। आपसे, आपके दर से कभी कोई खाली नहीं गया, आप किसी को खाली नहीं भेजते, तो हमारी झोली भी भर दें। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला आपकी आरज़ू को पूरा फरमाए। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के नाम की नज़र आप मान लीजिए, मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम के नाम की मजलिस कीजिए घर में, यकीनन मौला आपको औलाद से नवाजेंगे। मौला आपकी तौफीकात खैर इजाफा फरमाएँ, आपके भाई को मौला वेंटिलेटर से सेहत की तरफ लौटाएं और उनको सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाएं। उनकी तरफ से भी आप नज़र कर लीजिए कि जब उन्हें सेहत नसीब होगी तो आप मौला की नज़र दिलाएंगे, यकीनन मौला उन्हें सेहत अता फरमाएंगे। सलामत रहें, आबाद रहें, और नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। और ये आपका अपना प्रोग्राम है, प्रोग्राम का टाइम नोट रखिए, पाकिस्तानी टाइम रात 10 से 12। व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है, और दोस्तों को भी ये व्हाट्सएप नंबर और टाइम बताइए ताकि वो भी कॉल कर सकें और तवस्सुल में शरीक हो सकें। बहुत शुक्रिया आपका। मौला आपको मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। सलामत रहें, आबाद रहें, मौला आपको सेहत में औलाद अता फरमाए, सदा आबाद रहें। मौला का तवस्सुल और मौला की मोहब्बत हम सब के लिए ज़रूरी है, इसीलिए हम बार बार ये बात दोहराते हैं, और दोहराते रहने में मुझे कबाहत महसूस नहीं होती। कोई गुनाह नहीं है जिसको दोहराते हुए इंसान को कबाहत महसूस हो। हमें हर वक्त अहले बैत अलैहिस्सलाम को याद रखना चाहिए। ज़हरा साहिबा लाहौर से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलाम वालेकुम। या अली मदद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपकी कॉल ऑन एयर है। इस प्रोग्राम का टाइम आपने नोट कर रखा है। इंशाअल्लाह प्रोग्राम का टाइम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात में 10 से 12 के दौरान है। व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है। माशाल्लाह आप हमारी मुस्तकिल कॉलर हैं और चैनल की डोनेटर भी हैं आप, तो मैं चाहूँगा इस नंबर को और वक्त को 14 मोमिनीन में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कॉल कर सकें। इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में गूंज रही है। करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुका के अपने अजीज़ों को याद कीजिए जिन्होंने आपके ऊपर मेहरबानी की, लिखना पढ़ना सिखाया, मार्फत सिखाई, अज़ादारी सिखाई, आपको अदब व आदाब सिखाए, ज़िंदगी जीने का तरीक़ा सिखाया। उन सबको याद कीजिए जिन्होंने आपको नमाज, रोज़ा, हज वगैरह सिखाए। उनको याद करते हुए उनकी नियाबत में अपने बुज़ुर्गों की, अपने मरहूमीन की तरफ से, अपने माँ बाप के एहसानों के सदक़े उनको याद करते हुए करबला की तरफ रुख करें। सलाम भेजें मौला की ज़ात पर ताकि आपको अजर खैर हासिल हो। बिस्मिल्लाह।
السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس یا قمر بن ہاشم یا حامل لواء الحسین یا کفیل اوراء زینب یا ساقیت عاشق کربلا یا باب الحسین یا باب الحسین یا باب الحسین. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ والارواح اللاتی حلت بفنائک علیک منا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ الاخر العہد منا لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم البعوث وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم أنجل لوليك الفرج والعافية والنصر يا مولاي يا صاحب النصر والزمان. أدركنا أدركنا. السلام عليك يا وارث الفقاهة. أدركنا في سبيل الله. مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں، صحت و عافیت نصیب فرمائیں. نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے اور ہماری خواہش ہوگی کہ آپ توسل کے لیے ضرور اس میں کال کیا کیجئے اور دوستوں کو بھی نمبر شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی توسل کے لیے مولا کی بارگاہ میں اس پروگرام میں کال کر سکیں اور مولا سے اپنے درد دل کو بیان کر سکیں اور اپنے لیے دنیا اور آخرت کی خیر و خوبی طلب کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا شرکت کرنے کا. مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں، سدا آباد رہیں، صحت و عافیت سے رہیں. اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ خداوند متعال آپ کی مشکلات حل فرمائے. سیما حیدر صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ شریک ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علی مدد. امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں آپ کی کال کربلائے معلیٰ میں آن ایئر ہے اور ماشاءاللہ آپ ہماری مستقل ڈونیٹر ہیں، مستقل کالر ہیں اور ماشاءاللہ آپ کے پاس واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے. پروگرام کا ٹائم رات میں 10 سے 12 کے دوران ہوتا ہے. 14 مومنین میں اس نمبر کو بھی شیئر کیجئے گا، اس واٹس ایپ نمبر کو بھی شیئر کریں گی اور وقت بھی بتائیں گے تاکہ وہ بھی کال کر سکیں. اس وقت آپ کی آواز مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں گونج رہی ہے. کربلا کی طرف رخ کر لیجئے، دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے، نظریں جھکائیں، اپنے پیاروں کو یاد کیجئے. شب جمعہ ہے، وہ آپ کے عزیز جو آپ کے ساتھ زندگی میں رہے اور آج آپ کے ساتھ موجود نہیں ہیں، ان سب کو یاد کیجئے. شب جمعہ ہے، ان کی ارواح آپ کی طرف سے نیکی کی طلبگار ہیں. چاہوں گا اپنے پیاروں دوستوں عزیزوں جنہوں نے آپ کے ساتھ پڑھا، آپ کو پڑھنا سکھایا، آپ کی مدد کی، آپ کو ادب آداب سکھائے، وہ استاد، وہ پیارے، وہ عزیز، وہ بزرگ جو آپ کی زندگی کا حصہ رہے، جو اب آپ کے ساتھ ہیں یا دنیا سے چلے گئے، سب کی نیابت میں کربلا کی طرف رخ کریں. مولا کی بارگاہ میں سلام بھیجیے اور اپنی عرض عقیدت پیش کیجیے. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین مولانا سعید الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آج کی مجھے اتنی زیادہ نصیب ہوا، شب جمعہ بھی ہے. پھر میں دعا ہوں اپنے والدین کے، میرے شوہر کے لیے، پروردگار عالم جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرنا. پھر میں دعا کرتی ہوں چاروں بچوں کے لیے پروردگار عالم ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا کرنا، ان کے نصیب بلند کرنا اور ان کو کامیابی عطا کرنا. اور پروردگار عالم پھر میں دعا ہوں اپنی بہن تبسم کے لیے، ان کی بچیوں کے لیے کہ ان کی جو بھی حاجات ہیں پوری ہو جائیں. اور یا اللہ وہاں کے محمد والے محمد مجھے میرے چاروں بچوں شفائے کاملہ عطا فرما اور کسا کے ہاتھ کا بھی ٹھیک کر دیں. اور اللہ وہاں کے محمد والے محمد کے صدقے میں آج تک جو بھی مومن و مومنات اس دنیا سے گزر گئے ہیں تو پروردگار ان کی بخشش فرما دے. اور جو مومن مومنات نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی تمام دعائیں مستجاب فرما دینا. مجھ سمیت میرے چاروں بچوں سمیت ہم سب کی دعائیں حاجتیں پوری کر دینا میرے مولا حسین کے صدقے میں یا اللہ. اور ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا. اور یا اللہ میرے مولا حسین کے صدقے میں جلد از جلد اپنے چاروں بچوں کے ساتھ قبلہ مولا آنے کی توفیق عطا فرمانا.
اور یا اللہ آخر میں میری خاص دعا ہوتی ہے کہ میرے مولا امام زمانہ کے وقت کے امام ہیں میرے مولا، ان کا جلد از جلد ظہور فرما دے یا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، صحت و عافیت سے رکھیں، جلد کربلائے مولانا نصیب ہو، بال بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہو، ہمیشہ سلامت رہے، شر شیطان و اعداء سے آپ کا گھرانہ محفوظ رہے، اور یہ ولایت اہل بیت علیہ السلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے والی آپ کی نسلیں ہوں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ بہت شکریہ۔ دو اور عزیزوں کو بھی نمبر شیئر کیجئے گا، وقت بتائیے گا تاکہ وہ بھی شریک ہو سکیں اور توسل کے لیے اس پروگرام کو اختیار کر سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا، سلامت رہیں، آباد رہیں، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ کربلا ہمارے لیے بہت ہی محترم مقام ہے، اور ہم اس کی طرف مائل ہونے کو اپنے لیے مایہ ناز سمجھتے ہیں۔ وہ سالار جو ہمیں کربلا لائے احترام کرتے ہیں، وہ نوحہ خان جو نوحہ کربلا کا پڑھے ہم اس کا احترام کرتے ہیں، وہ شاعر جو اہل بیت علیہ السلام کا ذکر لکھے ہم اس کا احترام کرتے ہیں، وہ ذاکر جو مولا کا ذکر کرے ہم اس کا احترام کرتے ہیں، وہ عالم جو اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرے ان کا ذکر کرے ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں احترام کا میزان، احترام کا پیمانہ، احترام کا ترازو اہل بیت علیہ السلام کی ذات گرامی قدر ہے۔ مظہر علی صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ جی یا علی مدد، مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں آپ کی آواز کربلائے معلیٰ میں گونج رہی ہے، اور جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے پروگرام کا ٹائم پاکستانی ٹائم کے مطابق رات میں 10 بجے سے لے کر 12 بجے کے دوران ہے، 2 گھنٹے دورانیے کا شبانہ پروگرام ہے۔ اس میں ماشاءاللہ آپ کی کال کربلائے معلیٰ میں ہے، تو میں چاہوں گا کربلا کی طرف رخ کر لیجئے، دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے، نظریں جھکا لیجئے کربلا کی طرف، مولا کی بارگاہ کی طرف دل کو جھکاتے ہوئے چاہوں گا اپنے پیاروں کو یاد کریں، اپنے استاد، اپنے دوست، اپنے ماں باپ، اپنے عزیز، اپنے پیارے جنہوں نے آپ کو ادب سکھایا، سلام کرنا سکھایا، زیارت یاد کرائی، نماز سکھائی، ان سب کو یاد کرتے ہوئے ان سب کی نیابت میں مولا کی بارگاہ میں زیارت تلاوت کیجئے، بسم اللہ، اور توسل کیجئے، بسم اللہ۔ بس آپ یہ دعا کی، بس آپ کے لیے میرے لیے بہت ہے۔ میں آپ کی طرف سے زیارت کی تلاوت کر دیتا ہوں، بسم اللہ، آپ ساتھ ساتھ دل میں دہراتے جائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
हुसैन या लैतना कुन्ना माकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। दुआ है मौला आपको अपना कुर्बो जवार हमेशा नसीब फरमाए रखें, सेहत अता फरमाए। खुदावंद मुताल आपको किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज ना होने दे। हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत पर साबित कदम रहें। ज़िंदगी मौत अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत पर नसीब हो। जो घर की मुश्किलात हैं हल हो जाएं। खुदावंद मुताल आपके रिज़्क़ और माल में इजाफ़ा फरमाए। जो परेशानियाँ हैं आपकी मौला दूर फरमाए। जो आपके कर्ज़ हैं गैब से अदा फरमाए। जो बेरोज़गार हैं आपके अज़ीज़ उन्हें रोज़गार अता फरमाए। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमाए। जो औलादों वाले हैं उनकी औलादों को अहले बैत अलैहिस्सलाम के हिस्से का होने की तौफ़ीक अता फरमाए। सलामत रहें, आबाद रहें, मौला खुश रखें। और अपनी सेहत व आफ़ियत के लिए बहन इस प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं और इसमें नज़र का इरादा करते हैं, तो क्या आप भी इस प्रोग्राम में नज़र का इरादा करना चाहेंगी? जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आप अपनी इस नज़र को 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, 72 शुहदा अलैहिमुस्सलाम या घराना अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में से किसी एक का नाम लेकर उनके नाम से हदिया कर दीजिए ताकि आपको मज़ीद अजर हासिल हो जाए। कोई एक नाम ले मेरी अम्मी करोगी? हाँ, मेरी अम्मी मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। खुदावंद मुताल आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए, आपके बुज़ुर्गों को सेहत व आफ़ियत के साथ लंबी उम्र अता फ़रमाए और आपको भी सेहत व आफ़ियत दे। ढेर सारी दुआएं आपके लिए। मौला आपको सेहत व आफ़ियत के साथ रखे, जल्द करबलाए मौला आने का शरफ़ हासिल हो। यह आपका अपना प्रोग्राम है, आप इसमें की मुस्तकिल कॉलर हैं और उम्मीदवार हैं कि मुस्तकिल कॉल फरमाते रहेंगे। प्रोग्राम का टाइम नोट रखिएगा, पाकिस्तानी टाइम रात 10 से 12। व्हाट्सएप नंबर को अपने पास नोट रखिएगा ताकि आप इसमें कॉल कर सकें और अजीज़ों को भी ये व्हाट्सएप नंबर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी शरीक हो सकें और तवस्सुल कर सकें। सलामत रहें। शिरकत करने का आपके बहुत शुक्रिया। या आपका शिरकत करना हमारे लिए अप्रिशिएट का माना रखता है। बहुत शुक्रिया आपका। सलामत रहें, आबाद रहें। मौला आपको खुशियाँ नसीब फरमाए, सेहत व आफ़ियत नसीब फरमाए। हुज्जत खुदा अपने मददगारों में आपको शुमार फरमाए। सलामत रहें, आबाद रहें। मोमिनीन के खुलूस के साथ उनका ईमान बढ़ता है और इसके लिए हम हर वक्त कोशां हैं और हमारी ख्वाहिश है कि हम हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से वाबस्ता रहें और दुआ करनी चाहिए इसके लिए। जो भी आपके दिल में नेक तमन्ना हो उसको पहले तो देखें शरीयत के मुताबिक है, ठीक है, उसके लिए दुआ करनी चाहिए। माल के लिए दुआ करें, रिज़्क़ के लिए दुआ करें। जो जवान है अपनी शादी के लिए दुआ कर सकते हैं और यकीनन जो जवान हैं उन्हें अपने ईमान के लिए दुआ करनी चाहिए। और जिस तरीके से वाजिबात शरइया हैं हम अपने लिए उनके लिए दुआ करनी चाहिए जिनसे हमारा दीन हिफ्ज़ हो सके, ईमान हिफ्ज़ हो सके, बदन हिफ्ज़ हो सके, मुआशरा हिफ्ज़ हो सके। ऐसी दुआएं मांगनी चाहिए। अपने रिज़्क़ के लिए दुआ मांगनी चाहिए, अपने मुनासिब रोज़गार के लिए दुआ मांगनी चाहिए और अपने घर वालों, अजीज़ों, बहन भाइयों सबके लिए दुआ मांगा करें। क्या अब तक इसके हक़ में आपकी दुआ कबूल हो और उसके सदक़े में आपके लिए भी दुआ कबूल हो जाए। तो लिहाजा नेकी को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, नेकियों के लिए काम करना चाहिए और नेकी को आम करना चाहिए। सबसे बड़ी नेकी अपने वक्त के इमाम के साथ इखलास और मोहब्बत है। लिहाजा मोमिनीन के लिए दुआ मांगनी चाहिए, मोमिनीन के हिफ्ज़ व अमान के लिए, सेहत व सलामती के लिए दुआ मांगनी चाहिए। शब जुमा अपनी कैफियत में चल रही है। शब जुमा की एक ख़ास कैफियत है और इसमें आपको अपने बिछड़े याद आते हैं, प्यारे याद आते हैं। उनके लिए याद आए तो फातिहा ज़रूर दिलाया कीजिए। आप खाना खा रहे हैं ज़रूर अगर कर सकते हैं अच्छा खाना तैयार कर सकते हैं, कोई मिठाई मंगा सकते हैं, ख़ुद बनाइए, अव्वल तो घर में बनाइए। आपके खुलूस से बनी हुई चीज़ की कीमत और होती है।
तो घर में बनाइए, नद्र का अहतमाम कीजिए और मौला की बारगाह में हदिया करके अपने मरहूमीन को इशाल कीजिए। अगर वो नहीं कर सकते कम से कम फातिहा ज़रूर पढ़िए। प्रोग्राम का आखिरी वक्त है, आइए अपने वक्त के इमाम को याद करें, उनके सबब से ही हम बाकी हैं। अगर वो ना हो तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, दुनिया तहस नहस हो जाए। लिहाजा अपनी बका के लिए हुज्जत खुदा के ज़हूर की दुआ करते हैं दिल की अथाह गहराइयों से। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। आज की दुनिया में जहां मीडिया और सोशल मीडिया हमारे बच्चों की दीनी शिनाख्त और ईमान को निशाना बनाए हुए है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी एक काबिल एतमाद मीडिया है जो फैमिलीज़ का साथ दे रहा है दीनी तरबियत के लिए। ईमान और रूहानियत को मजबूत बनाने के लिए कुरान और इतरत की रोशनी में हमारे प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में माहाना रुकनियत के ज़रिए इस आलमी मीडिया की इस्तिकामत और तसलसल का सहारा बनिए। ये कोई खर्च नहीं बल्कि एक रोशन मुस्तक़बिल की तामीर में मुसलसल और बाखबर शिरकत है। इसी लम्हे इस नूर से जुड़ जाएं।